warm welcome. Welcome, sir. Happy morning. Happy morning. Super. Wow, what an enthusiastic. இன்னைக்கு வந்து starting with myself Rahul from Coimbatore. உங்களோட காலேஜ் ஸ்டூடண்ட். எப்படி சொல்லலாம்? ஏன்னா உங்களோட நானும் காலேஜ் தான் போயிட்டு இருக்கேன். I am an MBA student. So உங்களோட colleague தானே? Yes, sir. Yes, sir. என்ன உங்களோட 2 வருஷம் சீனியர் ஆகுங்க. Okay? Okay, super. So before starting the sessions, we welcome the gathering. We welcome the warm and energetic students of the Bishop Karam College, and I welcome the Simon sir, and I welcome our prestigious governor of V501A Lakshmi ma'am, and I welcome our vice governor Vasudev Badrinarayanan, and I welcome my co-trainers Das Gupta ji and Achyutan ji and myself Rahul. So starting with today's session, before starting the session, I want to give a tip of the day. Small tip உங்களுக்கு கொடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். இங்க எத்தனை பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா படிக்கிறதே பிடிக்காது? I want genuine hands. Okay, super. My last one is lovable students. Wow. Hey, super. Hey. Yeah, super. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா take 2 minutes of your time. இது ஒரு சின்னதா டாபிக் சொல்லி ஆரம்பிச்சலாங்க. இங்க எத்தனை பேர் படிக்கிறது பிடிக்காதுன்னு சொல்லிட்டேன். இங்க எத்தனை பேருக்கு வந்து படிக்கிறது பிடிக்கும் ஆனா என்ன சார் பண்றது? மிஸ் எந்த செஷன்ல இருந்து கம்ப்ளீட் எடுக்கறதே தெரிய மாட்டேங்குது சார். கேக்குறாங்க. சொல்றது இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन சொல்லிடுறாங்க பட் எங்க இருக்குறதே தெரிய மாட்டேங்குது சார். எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்றேன்? எஸ். சோ இதெல்லாம் வந்து என்ன காரணம்? இதெல்லாம் வந்து நம்ம மிஸ்ஸுக்குலாம் ஒரு காரணம் சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க? தம்பி நான் கிளாஸ் எடுத்துட்டேன். நீங்க படிச்சாலும் சரி படிச்சாலும் சரி எனக்கு என்ன தெரியும்? இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन சொன்னீங்களே மேடம், இதெல்லாம் நான் நம்பி படிச்சிட்டு போனேன். நீங்க சொன்னீங்க ஒண்ணு கூட வரலையே மேடம், நான் என்ன பண்ணுவேன்? வெறும் பேப்பர் கொடுத்து வந்திருக்கேன். நானே நிறைய தான் கொடுத்துருக்கேன். See, I have given lot of papers. என்னன்னா வெறும் பேப்பர். क्वेश्चन பேப்பர் வரும். அப்பா மேம் சொல்லிட்டாங்க, போய் உட்காரோம் கலக்குறோம். வாவ். क्वेश्चन பேப்பர் ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन. டோட்டலி ஆன்சர். செகண்ட் क्वेश्चन. ஃபர்ஸ்ட் வெட். சார் தப்பான क्वेश्चन தட்டிங்க சார். எனக்கு என்னோட क्वेश्चन தாங்க. Yes sir. Sir, this is your question. Sir, my mark told important questions. No important questions came. What to do? So, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் நடந்திருக்கு. எதனால இந்த பிரச்சனைகள் நடந்திருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா you have been not read the throughout the book. Correct? So, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா we have a lot of puja ceremonies we are having. நமக்கு நிறைய பூஜைகள் நடக்கும் வீட்ல. எத்தனை மணிக்கு நடக்கும்? காலையில 6 o'clock. Super. But my father has one bad. My father has a morning for when I going to college and school. My morning தூங்குறது நைட் 12 மணிக்கு. ஏன்னா நான் அப்படியே ஃபோன் பண்ணி தூங்க மாட்டேன். So my morning my father used to wake up at 4 o'clock. Midnight 4 o'clock. See, my husband colleague is there. So midnight 4 o'clock I used to wake up. To study. What to do? Taking the book. Sir, impossible to study, sir. What to do, sir? I am unable to study. So, if you want to patina, but I have a good vision on me because how I know, I have used to my father once say, "Ella father parents என்ன சொல்லுவாங்க 4 மணிக்கு எந்திரிச்சு படிக்க சொல்லுவாங்க." One more time. படிக்க சொல்லுவாங்க. மனப்பாடம் சொல்லுவாங்களா? அப்படியா? Wow, very good guys. But my father used to do one thing, you know, he likes the Indian film. How many of you like the Rajini fans here? Little bit of Rajini fans. Okay, no problem. No, Shibu, okay, no problem. Why I am saying the Rajini fans? You know, anyone seen Indian film? Yeah, super. Indian film பாத்தீங்களா? In Indian film, Aishwarya Raj used to do one thing. Question paper ஆனதுக்கு கொஞ்சம் ஒண்ணுமே தெரியாது. What he used to do? Scanner. அந்த மாதிரி நமக்கு ஸ்கேனர்லாம் கிடையாது. But we have only not like scanners. Even when you start by 4 o'clock, you should not take the book. அங்க இருக்கிற பசங்க நினைக்கிறாங்க, யாரா இவன் காலங்க வந்தா அரிக்கடா. I know. You guys will have it. ஏவன்டா நம்ம காலங்கல மொத்த கையில பேண்ட் கூட எல்லாம் நின்னுங்க. இவனால வந்து போட்ட சூட்ட போட்டு சாவடியா. So I know brothers, I am also see அதே சீன் நடந்துச்சு. எவன்டா நம்ம காமெடிக்கிறதுக்கு அந்த I have not. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா you guys
yes guys, you guys do me one help, only one favor for me. You will score succeed and get good marks from Simon sir and all the principal. And principal will say, how it is, this is my college? How sir? எல்லாரும் பாஸ் பண்ணிட்டாங்கப்பா, எப்படியே தெரியல, மெடிக்கல் மிராக்கிள், my lifetime history. I am so happy with passing. So ஒன்னு சொல்வாங்க, என்னன்னா ஒரே ஒரு thing I will be doing one thing. ஒரு ரெக்வெஸ்ட் உங்க எல்லாருக்கும் நான் கேக்குறது, ஈவன் சைலேந்திர பாபு ஆஃப் IPS ஆல்சோ சேம் டெக்னிக்கல்ஸ் இருக்கார். அவரோட சிஸ்டமை நான் லைட்டா சுட்டுட்டேன். சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா he said only one thing, wake up at 4 o'clock, படிக்கலனாலும் பரவாயில்லை, படிக்க வேண்டாம். I don't say don't study, take the book, just to see. Okay, introduction, coordinator, yesterday, intro of trainer, topic management. Okay, super. Like this, please study. You don't want to mug up it, okay? Because last minute mug up never ever gives up. But இது வந்து எனக்கு ஒரு கான்செப்டா நடந்துருக்கு. என்னன்னா, even at the 4 o'clock I used to wake up now. I used to see all the book, and after reaching my home after exam, my father say, exam நல்லா இருந்தேடா, ஏதோ காலையில எந்திரிக்க சொன்னீங்களா, எந்திரிச்சனா பார்த்தனா அதே क्वेश्चन தான் இருக்கு அப்படினா. But my father never given important questions. I used to see the book twice or thrice, just to பார்க்க, flipping the books. But I'm not flip பண்ணக்கூடாது, பார்க்கணும். Flipping of books it's a memory task. அது வந்து நான் பண்ண அதுவும் உங்களுக்கு வந்துரும். பட் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா just see the book and you will be succeeding. இங்க இருக்குறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு 80 to 60 ஸ்டூடண்ட்ஸ் இருக்கீங்கன்னா இது ரெண்டு பேர் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா கூட I am so happy and get the result. Just I'm saying that they wake up at 4 o'clock, open the book, see continuously and get that's all. You will be succeeding life. So moving on to today's agenda, intro first trainer of our DCA trainer, Vasai Club trainer, which is Das Gupta. I want to introduce first himself. Mr. Das Gupta, he is the president of Vasai Club International, currently in 2021, of prestigious club. Which is the club? Prestigious club. Anyone? Okay, I will be saying it. So he is it's a Vasai and Silver Star KCGF Das Gupta. He is an 18th president of Vasai Club High Star KCGF Coimbatore, born on 16/6/1970. His father's name is Ranganathan and mother's name is Sulochana, married to Sasideka, and she is from Dharamana. So elder son Kaushal Das Gupta, younger son Srinivas Das Gupta, and professionally he is who he is? He is a civil engineer. So இங்க இருக்கவங்க எல்லாரும் maximum engineers. குமரனுக்கு தெரியும், M1, M2, M3, M4, all will be here. It's arts college or engineering college? Arts, simple, jolly, enjoy. We have Anna University, so strict. Pay for it from Easter. So he has having a business of Kovai Om Shakti Jewelry at Coimbatore, crossed 3 decades in service and received 16 awards in Ladbar Conference, and he's an outstanding president through district conference and outstanding president through regional conference. Proudly presenting Das Gupta for the time management. Thank you. எனக்கு வந்து இன்னைக்கு எடுக்க போற சப்ஜெக்ட் டாபிக் என்ன, சிலபஸ் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, ஆர்ட்ஸ் சம்பந்தமா ஒண்ணும் இல்ல, டைம் மேனேஜ்மெண்ட். நமக்கு இருக்கிற 24 மணி நேரம் அது எப்படி உபயோகமா, எத்தனை பேர் உபயோகமா யூஸ் பண்றாங்க, அது யூஸ் பண்ணாதவங்க எப்படி இருக்காங்க, இதுதான் நம்ம தீம். எல்லாத்துக்குமே 24 மணி நேரமா, பிறந்த குழந்தை நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி, நம்ம பில் கிளின்டன், பராக் ஒபாமா, இன்னைக்கு எல்லாத்துக்குமே அந்த 24 மணி நேரம் கடவுள் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய பேர் வந்து டைம் உருவாக்குறாங்க. பிசினஸ் பீப்புள் பார்த்தோம்னா டைம் ஜெனரேட் பண்ணுவாங்க, அது ஒரு பெரிய ஆர்ட், ஆர்ட்ஸ் சேர்ந்தா அது பெரிய கலை. அந்த டைம் உருவாக்குறது எப்படிங்கிறது நம்ம லேட்டரா பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நமக்கு டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ல குவாலிட்டி ஆஃப் டைம், குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் டைம், டைம் வந்து ரொம்ப ப்ரீஷியஸ், நேரம் பொன் போன்றது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நேரம் கடந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு திருப்பி கிடைக்காது. நேற்று வந்து நடந்த நாளை இன்னைக்கு வந்து எவ்வளவு காசு கொடுத்தாலும் நம்ம வாங்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடிஞ்சு போனது, இந்த நொடி முடிஞ்சு போனா முடிஞ்சிருக்கா. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நேரம் வந்து எவ்வளவு முக்கியம், நமக்கு எவ்வளவு நேரம் தேவை அப்படிங்கறத நம்ம டிசைன் பண்ணலாம். கண்டினியூஸ் ப்ரோக்ரஸ், கண்டினியூஸா ப்ரோக்ரஸ்ல இருக்கு. நேரமும் காலமும் யாருக்காகவும் காத்திருக்கு. டைம் அண்ட் டைம்ஸ் வெயிட் ஃபார் நன். என்னன்னா கடல் அலையும் நேரமும் எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் காத்திருக்காது. அப்போ வந்து நம்ம என்னென்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ வந்து நம்ம காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லையா, காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்றோம்.
டைம் மேனேஜ்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து இந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டே நம்ம காலேஜ்ல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாரும் டைம் டேபிள் கொடுப்பாங்க. இந்த வருஷத்துக்கு இந்த செமஸ்டருக்கு உண்டான டைம் டேபிள் எல்லாருமே கொடுப்பாங்க. நம்ம புக்கு நோட் வாங்கும்போது பின்னாடி வந்து கட்ட கொடுத்து பாக்ஸ் கொடுத்துருவோம். டைம் டேபிள் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் செகண்ட் லெவல் எல்லாமே கொடுத்துருவோம். அது வந்து எடுத்து சொல்லலாம். நம்ம அந்த டைம் டேபிள் பார்த்து நீங்க என்ன கிளாஸ் எடுக்க போறாங்கிறதுக்கு உண்டான புக்ஸும் நோட்ஸும் நம்ம கொண்டு வருவோம். அந்த மாதிரி வந்து நீங்க வந்து உங்க சொந்த டைம் டேபிள் யூ கேன் கிரியேட் யுவர் டைம் டேபிள். ஒரு டைம் டேபிள் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணோம்னா நம்ம எப்படியெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே நம்ம ஆன்லைன் செஷன்ல பார்த்துருந்தோம். நமக்கு எப்படி சப்ஜெக்டை வந்து பிரிக்கலாம், பெரிய மலமா இருக்கிற ஒரு சப்ஜெக்டை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். 100 நாள் இருக்க எக்ஸாமுக்கு அப்படின்னா அந்த என்னென்ன படிக்கணும், எது நமக்கு டஃபா இருக்கு அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுங்க. அந்த டைம் டேபிள் கிரியேட் பண்ணுவீங்க. எது நமக்கு எப்போ படிச்சா நல்லா இருக்கும், என்ன டைம் படிச்சா நல்லா இருக்கும். சிலர் காலையில நல்லா இருக்கும், சிலருக்கு சாயங்காலம் நல்லா இருக்கும், சிலருக்கு வந்து சாயங்காலம் 8 மணிக்கு மேலே ரிலாக்ஸாக வந்து உட்காந்து படிப்பாங்க நிறைய பேர். இப்போ ஐடி இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் பார்த்தோம்னா மார்னிங் ஷிஃப்ட் இருக்கு, ஹாஃப் நைட் இருக்கு, ஃபுல் நைட் ஷிஃப்ட் இருக்கு. காலம் வந்து நிறைய மாறிடுச்சு, பழைய மாதிரி இல்லை. காத்தால வந்து சன்ரைஸ் ஆகி சன்செட் ஆனால் அந்த நாள் முடிஞ்சது அப்படிம்பாங்க. இதெல்லாம் மாறி இன்னைக்கு வந்து இப்போ இருக்கிற அட்வான்ஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் நம்ம இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் டைம் டேபிள் வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ஹவு டு மேனேஜ் டைம் எஃபிஷியன்சி. அந்த டைம் எப்படி எஃபிஷியன்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறேன்னா உங்கள் டைம் டேபிள் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு டிக் பண்ணலாம். என்னென்ன வேலை என்ன நீங்கள் பண்ணிருக்கோம். நீங்கள் ஷெட்யூல் 1 hour ஷெட்யூல் கூட போடலாம். நீங்கள் காத்தால வந்து 6 மணிக்கு எழுந்துச்சுமா ஒரு நாள் வந்து நீங்கள் அந்த டைம் டேபிள் போட்டு அந்த ஹவருக்கு என்னென்ன பண்ணீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சாலே நமக்கு வந்து எங்கெல்லாம் டைம் வேஸ்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். இந்த மாதிரி இது மட்டும் யாராவது உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா? டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு சார்ட் பண்ணி போட்டு டெய்லி காலையில் 6 மணிக்கு எழுந்துச்சு நைட்டு வந்து 11 மணிக்கு டிவி எல்லாம் சீரியல் இதெல்லாம் அம்மா அப்பா பார்ப்பாங்க, நம்மளும் ஏதோ பார்ப்போம், செய்வோம், ஸ்போர்ட்ஸ் பார்ப்போம். பசங்க கிரிக்கெட் மேட்ச் வந்து நைட்டு 2 மணி மட்டும் பார்க்குற மக்கள்லாம் இருக்காங்க. பார்க்குறீங்களா இல்லையா? கிரிக்கெட் மேட்ச் போட்டா எல்லாருமே பார்க்குறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி வந்து காலையில் 6 மணிக்கு எழுந்துச்சு நைட்டு 11 மணி மட்டும் என்னென்ன நடக்குதுங்கிறது ஒரு டைம் டேபிளில் டிக் பண்ணி அதை எழுதுனா நமக்கு தெரியும். ஒரு வாரத்துக்கு எழுதுங்க. அந்த ஒரு வாரம் எழுதுனீங்கன்னா அதை அனலைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து எவ்வளோ டைம் வந்து நம்ம மிச்சப்படுத்த முடியும், எதெல்லாம் நம்ம மிச்சப்படுத்த முடியுங்கிறத அங்கே நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா அந்த திங்ஸ் டு டூ இன்னைக்கு என்ன நம்ம பண்ணணும் டைம் டேபிள் இருக்கும். அதே மாதிரி திங்ஸ் டு டூ வந்து ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று போடலாம். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது எப்படின்னா திங்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம பிடிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்ட் அவுட் பண்ணுங்க, முடிஞ்ச வேலையை டிக் பண்ணுங்க, அந்த வேலை ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணுங்க. காலையில் எழுந்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் உட்காந்து இன்னைக்கு என்ன நான் பண்ணணுங்கிறது எழுதுங்க. அதை வந்து ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் எந்த வேலை, செகண்ட் எந்த வேலை, தேர்ட் எந்த வேலை, ஃபோர்த் எந்த வேலை, அதில் வந்து முடிஞ்ச வேலையெல்லாம் டிக் பண்ணுங்க. டிக் பண்ணும்போது பார்த்தோம்னா நமக்கு எதெல்லாம் முடிஞ்சதுங்கிறது ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அடுத்து பார்த்தோம்னா ஒரு அர்ஜென்ட் இம்பார்ட்டன்ட் 2 வேர்டு. சிலது நமக்கு அர்ஜென்ட்டாக இருக்கும், சிலது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும். அது வந்து எப்படின்னா 4 விதமாக பிரிக்கலாம். டூ ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜென்ட்டாகவும் இருக்கும், இம்பார்ட்டண்ட்டாகவும் இருக்கும். அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பண்ணலாம். அடுத்து பார்த்தோம்னா இம்பார்ட்டன்ட் நாட் அர்ஜென்ட். இப்போ சிம்பிளா சொன்னா இன்னைக்கு வந்து எலெக்ட்ரிசிட்டி பில் வந்து லாஸ்ட் டேட், அது வந்து இம்பார்ட்டன்ட்டோ அர்ஜென்ட்டோ இன்னைக்கு கட்டலன்னா நாளைக்கு அதில் கடைபிடிக்கிட்டு போயிடும் வீட்டில். அது வந்து அர்ஜென்ட்டோ இம்பார்ட்டன்ட்டோ. அதே வந்து ரீடிங் எடுத்தோன்னு ஒரு மெசேஜ் வரும் நமக்கு, இத்தனை இப்போ நீங்கள் ஈவிக்கு 3600 ரூபா கட்டுங்க இல்லை ஒரு 300 ரூபா கட்டுங்கன்னு ஈவி பில் வரும். அப்போ வந்து அது இம்பார்ட்டன்ட் நாட் அர்ஜென்ட். டைம் இருக்கு, நாளைக்கு நாளைக்கு அந்த மாதிரி நம்ம பிரித்து கொண்டு போகிறோம். அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நாட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆனால் அர்ஜென்ட், ரொம்ப முக்கியம் இல்லை ஆனால் அர்ஜென்ட். யாராவது உதவி கேட்டிருப்பாங்க, பிளட் வேணும், ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு, ஒரு சின்ன சர்ஜரி நடக்குது, அவங்களுக்கு பிளட் வேணும். அது வந்து நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை ஆனால் அர்ஜென்ட். நமக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது இருப்பாங்க, நெருங்க உறவினர்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து நம்ம அர்ஜென்ட் ஆனால் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, அந்த மாதிரி பிரிக்கலாம். அதே மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து நாட் இம்பார்ட்டன்ட் நாட் அர்ஜென்ட், அதை வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ சினிமா பார்க்குறாங்க. இப்போ அண்ணாத்த வந்துச்சு தீபாவளி, எத்தனை பேர் ஃபர்ஸ்ட் ஷோ சினிமா பார்த்தீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பார்த்தோம், வெரி குட். அண்ணாத்த ரசிகர் இல்லையா? நீ ரசிகர் இல்லை, ஆனால் ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பார்த்துருக்காரு. அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா, ரொம்ப முக்கியமா அப்படின்னா தள்ளி போடலாம். மக்கள்லாம் பார்த்து கமெண்ட் வரும், மாப்பிள்ள தப்பி தவறி போயிடாங்க, இல்லை சூப்பர் மாப்பிள்ள அந்த படம் மிஸ் பண்ணிடாங்க, இந்த மாதிரி கமெண்ட் எல்லாம் வரும்போது நம்ம அப்போ போய் பார்க்கலாம். அது இன்னைக்கே பார்க்கணும் அப்படிங்கிற நெசசிட்டி கிடையாது. இந்த மாதிரி வந்து நம்ம 4 விதமா நம்ம சிலபஸும் நம்ம லைஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ் இதெல்லாம் வேணும் என்னங்கிறத வந்து நம்ம ஈஸியாக ஷார்ட் அவுட் பண்ணோம்னா நம்ம ஈஸியாக கொண்டு போகலாம். அடுத்து பார்த்தோம்னா நமக்கு டெலிகேஷன் ஆஃப் ஒர்க்.
டெலிகேஷன் அப்ரோச் பார்த்தோம்னா நமக்கு டோன்ட் டு எவ்ரிதிங் அட் a single day. சில பேர் வந்து டிவியும் பார்ப்பாங்க, சாப்பிடவும் செய்வாங்க, படிக்கவும் செய்வாங்க. ஒரே நேரத்துல நேரத்தை மிச்சம் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு 3 நாள் வேலை பண்ணுவாங்க. என்ன பண்றாங்கங்கிறது அவங்க பிரெயினுக்கு ரீட் ஆகாது, என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியாது. இப்போ குழந்தைகளை எப்படி சாப்பாடு விடுறாங்க? இப்போ அம்மா மாதிரி என்ன பண்றாங்க, மொபைல்ல அந்த பிளாக் ஷீப் ஹேவ் யூ எனிவல் அந்த ஒரு பாட்டை போட்டு கையில கொடுக்குறாங்க. அந்த குழந்தை உள்ள போட்டு ஒரே அமுக்கு, உள்ள போட்டு ஒரே அமுக்கு. சில பொண்ணுங்கள இருக்காங்க, பசங்கள இருக்காங்க. அம்மா மாதிரி அப்பா மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க, வீடியோ கொடுத்து போட்டு ஏதோ நம்ம பார்த்துருப்போம், என்ன சாப்பிட்றோன்னு தெரியாம சாப்பிடுவோம். அந்த மாதிரி என்ன பண்றவங்கிறது தெளிவா தெரிஞ்சு நம்ம பண்ணோம்னா என்ன பண்றதுன்னு முதல்ல நமக்கு தெரியும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு. அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா டைம் வந்து நமக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம். காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த வருஷம் வந்து ஃபைனல் இயர் அரியர்ஸ் வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு வருஷத்தினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் நமக்கு தெரியும். ஒரு ஹாஸ்பிட்டல், ஒரு ஹார்ட் அட்டாக், ஆம்புலன்ஸ்ல ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போறாங்க. டாக்டர் சொல்லுவாங்க, ஏங்க 1 மணி நேரம் முன்னாடி வந்திருந்தா உங்களுக்கு வந்து அந்த பேஷண்ட்டை காப்பாற்றிருக்கலாம், நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு 1 ஹவர் முன்னாடி வந்துருக்கணும். அந்த 1 மணி நேரத்தினுடைய முக்கியம் எப்போ தெரியும்? அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் ஹார்ட் அட்டாக்ல போய் ஏதாவது டிவைஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ அவங்களே கேட்டே தெரியும். 1 நிமிஷம் உடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் எப்போ தெரியும்? ட்ரெயின் வந்து 10:10 இருக்கும். நம்ம 10:10க்கு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் பார்க் பண்ணிட்டு இருந்த ட்ரெயின் வந்து எப்படி தெரியும்? அந்த 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷம் முன்னாடி போயிருந்தா அந்த ட்ரெயினை கேட்ச் பண்ணிருக்கலாம். டிராஃபிக், ஃப்ளைட் மிஸ் ஆகும். 2 வாட்டி 3 வாட்டி அனௌன்ஸ் பண்ணா 3வது வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ரெஸ்பான்ஸ் இல்லைன்னா ஃப்ளைட் கிளம்பிடும். அப்போ அந்த 1 நிமிஷம் 2 நிமிஷம் இம்பார்ட்டன்ஸ் அங்கே தெரியும். இன்னும் சிம்பிளாக சொன்னோம்னா நேனோ செகண்ட், நேனோ செகண்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் யாருக்கு தெரியும்? ஒலிம்பிக்ஸ்ல நேனோ செகண்ட் கேப்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் செகண்ட் பிரைஸ் கேப் வரும். அந்த ஒரு நேனோ செகண்ட் வந்து முன்னாடி போயிருந்தா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் ஆகி கோல்டு மெடல் வாங்கியிருப்பாங்க ஒலிம்பிக்ஸ்ல. அந்த நேனோ செகண்டோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி கல்லூரி மாணவர்களாக நீங்க இந்த மாதிரி நேரத்தை வந்து அருமையா பிளான் பண்ணி யூட்டிலைஸ் பண்ணா நம்ம வாழ்க்கையில என்னென்ன வேணுமோ எல்லாமே கிடைக்கும். கடவுள் வந்து நமக்கு எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்காரு. நம்ம கேட்கறது எல்லாம் பிரச்சனை. நம்ம என்ன வேணுங்கிறது நமக்கே தெரியறதில்ல. இப்போ இந்த சொன்ன இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னா நீங்க என்ன வேணுங்கிறது வந்து நம்ம முதல்ல டிஃபைன் பண்ணிக்கணும். நமக்கு என்னெல்லாம் வேணுங்கிறத டிஃபைன் பண்ணாதான் நம்ம கேட்க முடியும் இல்லையா? கதை முன்னாடி போய் நின்று வீட்டுல பெல் போட்டு யாராவது கதை தருப்பாங்களா? காலேஜ்ல அடிச்சா 1 வாட்டி 2 வாட்டி 3 வாட்டி அடிப்பாங்க சில பேர். அந்த 3 வாட்டி அடிச்சு இருந்தாலும் வந்து தேங்கன்னு அலையாம். 1 வாட்டி அடிச்சா ஸ்ட்ரேஞ்சர், யாருக்கே தெரியாது. பையன் ஒரு பால்கார் வருவார், பெல் போடுவார், டங் 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 4 வாட்டி அடிப்பார். அம்மா பால் பாத்திரம் எடுத்துட்டு போவாங்க. உண்மையா இல்லையா? இந்த ஒவ்வொருத்தர் என்னென்ன மாடுலேஷன் வச்சிருப்பாங்க, அவங்கவுங்களுக்கு இந்த மாடுலேஷன் இருக்கு. அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி டைமை வந்து நீங்க யூஸ்ஃபுல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணி நம்ம பிஷப் தரப்பு காலேஜில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே நல்ல ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் அடிச்சு லைஃப்ல எல்லாம் மேலே வந்து எல்லாருமே ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனா வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு வாழ்த்துக்களோட என்னுடைய உரையை முடிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ. Wow. Time management பத்தி கரெக்டா கிளியரா சொல்லிட்டாரு. ஸோ டைம் நீங்க தான் சார்ட் போட்டு நீங்க தான் ஃபாலோ பண்ணணும். பிகாஸ் இட்ஸ் யுவர் டைம் கான் பி டேக்கன் பை எனிவன். உங்க டைமை நீங்க தான் எடுத்துக்கணும்ன்றத தெளிவா தாசனாவும் சொல்லிட்டாரு. Wow, Rasna, that was a great intro about the time management. So moving on to the next agenda of the day. Intro of the trainer was in Medhaji Arjunan. So Medhaji Arjunan is a software systemist and his parent is Medhavi Gopal and mother's name is Savita Gopal. Married to Balakavanya of Dharapuram. And his activities for the Patina, he is a school people leader, awarded as the best student in the college, awarded first place in the Smart City Hackathon conducted in Coimbatore, awarded for the best secretary in 2018 in Vasavi Club International, participated and won on a Guinness World Record. He is a Guinness World Record holder, basically from an IT background, worked as a product owner for Amazon. And he is a professional drummer and he is a Trinity College London even a professor. So stop thinking, start thinking being a concept or deviation organization and he is a member of JCA also. Proudly presents Vasavi and Medhaji Arjunan to you. So I'm the last vacuum, take that.
லாஸ்ட் வீக் கேக் இல்லையா ஃபைன். ஒரு சின்ன ஒரு ஈவெண்ட் பண்ணிடலாமா? கொஞ்ச நேரம் அப்படியே தாசுட்டானா சூப்பராக பேசியிருந்தாரு நம்ம டைம் எப்படி மேனேஜ் பண்ணோம் அப்படின்னு. இந்த ஒரு சின்ன டைமில் ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணலாம். எல்லாரும் நோட்புக் கையில் வச்சுருக்கீங்களா? அப்படியே கீழே வச்சுக்கோங்க. நோட்புக் கையில் நோட்புக் கீழே வச்சுட்டு நான் ஐஸ் அப்படின்னு சொன்னேன்னா நீங்கள் இயர்ஸ் சொல்லணும். இயர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோன்னா உங்கள் ஐஸ் சொல்லணும். ஐஸ் அப்படின்னு சொன்னோன்னா இயர்ஸ் சொல்லணும். இயர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஐஸ் சொல்லணும். ஃபைன். கேன் யூ டு இட்? ஐஸ். ஃபைன். இயர்ஸ். ஐஸ். இயர்ஸ். யாமா இயர் எங்க இருக்கு? எல்லாரும் இங்க இருக்கு. ஐஸ் எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு. அந்த லாஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் ஐஸ் இருக்கு. நான் என்ன பண்ணறோம்? சரி. Can we all do it again? Ice. Fine. Yes. Ice. Yes. நீ என்ன வேணுமோ அடிச்சுக்கோ. நான் வரி பண்ண முடியும். Ice. Yes. உனதான். Ice. Yes. Ice. Yes. நம்ம கான்ஃபிடன்ஸ் மாறுங்க. Fine. So, coming back to today's first session, I mean second session maybe. நம்ம எல்லாரும் ஃபோன் வச்சிருக்கோம். நம்ம எல்லாரும் வந்து டிஜிட்டல் வேர்ல்ட்ல இருக்கோம். கரெக்ட் தானே? இந்த கிளாஸ் ரூம் தாண்டி, இந்த ஸ்கூல் தாண்டி, காலேஜ் தாண்டி, நம்ம உட்காரோட நம்ம எல்லாரையும் தாண்டி நம்ம ஒரு வேர்ல்ட்ல இருக்கோம். அந்த வேர்ல்ட் எப்படி இருக்கு? இட்ஸ் a digital world. How are we in this world? எப்படி நம்மள வந்து அந்த வேர்ல்ட் நம்மள எடுத்துக்குது? How are we in this world? எப்படி இப்போ நம்ம இந்த வேர்ல்ட்ல ராம் please say this one. How are we in this world? நம்ம எங்க இருக்கோம் என்னன்னு தெரியல. கரெக்ட் தானே? எல்லாரும் ஃபோன் வச்சிருக்கீங்களா கையில? இப்போ எடுங்க பாப்போம். உங்க ஃபோன் எடுங்க. எல்லாரும் எடுங்க. Take out your phones. Please take out your phones. I just request one small thing. யாரெல்லாம் Android 8 மேல இருக்கீங்க? எத்தனை பேர் ஐபோன் வச்சிருக்கீங்க? Anyone? iPhone? Okay. எல்லாரும் Android phones இல்லையா? Android phones. எல்லாரும் Android phones தானே? Fine. எல்லாரும் ஃபோன் எடுங்க. ஃபோன் எடுத்து உங்க ஃபோனோட செட்டிங்ஸ் போங்க பாப்போம். செட்டிங்ஸ். உங்க ஃபோனோட செட்டிங்ஸ் போயிட்டு you have to search something this இந்த நான் சொல்ற ஒரு வார்த்தையை நீங்க சர்ச் பண்ணுங்க. டிஜிட்டல் வெல் பீயிங் அப்படின்னு இருக்கும். டிஜிட்டல் DIGIT டிஜிட்டல் அப்படின்னு அடிச்சீங்கன்னா ஒரு கிரீன் கலர் ஐகானோட டிஜிட்டல் வெல் பீயிங் வரும். எஸ் சார். அதுக்கு இன்னொரு டேப் ஓபன் பண்ணி டிஜிட்டல் வெல் பீயிங் டிஜிட்டல் வெல் பீயிங் எல்லாம் உள்ள போனீங்களா? சரி, ஓகே. அதுக்குள்ள போய் பாருங்க நீங்க எவ்வளவு நேரம் ஃபோன் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, எந்த ஆப் எவ்வளவு நிமிஷம், எவ்வளவு செகண்ட்ஸ் மினிட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, எந்த ஆப்ல ரொம்ப நேரம் இருந்திருக்கீங்க, இதெல்லாத்தையும் நீங்களே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். கரெக்ட் தானே? தெரியுதா? நம்ம எவ்வளவு ஆப் என்ன டைம் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் தெரியுதா? சரி, ஓகே, ஃபைன். ஸ்டாப் இட் गाइस. கம் பேக் ஓவர் ஹியர். கண்டுபிடிச்சோம். இந்த மாதிரி ஒரு ஆப் இருக்கு. ஹலோ. சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப் இருக்கு. நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா? இப்போ இந்த ஆப்ல இருந்து நமக்கு என்ன ப்ளஸ் பாயிண்டா எடுக்கலாம்? லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாளை காலையில வந்து எக்ஸாம் இருக்கும். நாளை காலையில எக்ஸாம் இருக்கு. ஆனா இன்னைக்கு சாயந்தரம் வந்து நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இருக்குமா இல்லையா? நானே பண்ணிட்டேன் அந்த வேலையை. இன்ஸ்டாகிராம் நோண்டி இருப்போம், Facebook பார்த்துட்டு இருப்போம், வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் வரும், எல்லாம் வரும். கரெக்ட் தானே? அந்த ஆப்ல நீங்க உள்ள போய் you can actually set your settings. இந்த இன்ஸ்டாகிராம் வந்து இன்னைக்கு நான் 30 மினிட்ஸ் மேல யூஸ் பண்ண கூடாது அப்படினா 30 மினிட்ஸ் மேல உங்களால யூஸ் பண்ண முடியாது இன்ஸ்டாகிராம். அது அந்த ஆப் வந்து ஓபன் ஆகாது. என்னதான் நோட்டிபிகேஷன் வந்து கடவுளே வந்து கூப்பிட்டாலும் அந்த ஆப் ஓபன் ஆகாது. ஆனா இன்ஸ்டாகிராம்ல டிஜிட்டல் வெல்பீயிங் செட்டிங் செட் பண்ணிட்டு நம்ம 30 மினிட்ஸ் ரிமைண்டர் வந்ததும் மறுபடியும் டிஜிட்டல் வெல்பீயிங் போய் மறுபடியும் இன்னொரு 30 மினிட்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணா அது ஞாபகம் இல்ல. 30 மினிட்ஸ் நம்ம செட் பண்ணிருக்கோம் அப்படினா 30 மினிட்ஸ் அந்த ஆப் நம்ம ஒரு நாளைக்கு அவ்வளவுதான் யூஸ் பண்ண முடியும். அப்புறம் அடுத்த நாள் மறுபடியும் தான் 30 மினிட்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ யாரெல்லாம் உங்க டிஜிட்டலா உங்க பிரசன்ஸை வந்து இல்ல நான் வந்து டெவலப் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன், இந்த ஆப் வந்து நீ இழுத்துட்டே இருக்குப்பா, இது எவ்வளவு நேரம் இழுக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல, பட் நான் டெவலப் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு கூகுளே இந்த ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்கு. This digital well-being is developed by Google and it's also available for every person who is owning an Android phone. Can we all make use of this app from today? Yeah. இந்த ஆப்ல மறுபடியும் சொல்றேன், இந்த ஆப்ல ஒரு ஆப் நீங்க எவ்வளவு நேரம் யூஸ் பண்ணணும்னு நீங்க செட் பண்ணலாம். அந்த செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஆப் அந்த அவ்வளவு மணி நேரம் கழிச்சு அது வர்க் ஆகாது. That is true. You can equally try it today. From today நீங்க டெவலப் ஆகணும்னு நம்புறீங்க, இல்ல நான் எக்ஸாம்ல படிக்கணும் சார், இல்ல நான் ஏதாச்சும் பண்ணணும் சார் அப்படிங்கிறவங்க இந்த ஆப் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. Fine. Coming back to the next slide.
ஸோ வாட் இஸ் டுடேஸ் டாபிக்? டிஜிட்டலி வியூ. என்ன பண்ண போறீங்க? அந்த டிஜிட்டலி உங்களோட வியூல வாட் ஆல் யூ கேன் டூ இன்சைட் a profile or inside a social media. So what's a digital profile? நான் சொன்ன மாதிரி உங்களோட physical presence இல்லைனாலும் உங்களோட டேட்டா என்னென்னலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் தான் ஒரு டிஜிட்டல் ப்ரொஃபைல். நம்ம ஃபேஸ்புக்கில் போய் டேட்டா கொடுக்குறோம், அட்ரஸ் கொடுக்குறோம், லிவிங் சிட்டி கொடுக்குறோம், அப்புறம் வேற என்னெல்லாம் கொடுக்குறோம், ப்ரொஃபைல் பிக்சர் கொடுக்குறோம், அப்புறம் என்னோட ஃப்ரெண்ட் யார், க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் யார், பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க யார், எல்லாமே அப்டேட் பண்ணுறோம். கரெக்டு தானே? கரெக்டு தானே? அந்த டேட்டா வச்சு அவங்க எப்படி சம்பாதிப்பாங்கங்கிறது அதையும் இந்த பிபிடி மூலியமாக நம்ம பார்க்கலாம். கமிங் பேக் டு தி நெக்ஸ்ட். So what FANG companies? எழுதி வச்சுக்கோங்க உங்க நோட்புக்ல. FANG FANG companies. ஏதாச்சும் ஐடியா இருக்கா? ரீசெண்டா நேம் மாறி இருக்கு. பட் FANG FANG companies. யாராச்சும் ஒருத்தர் ஐடியா இருக்கா? 1% what's FANG companies? Any 1% will be rewarded right now. Okay, fine. FANG கூகுள் பண்ணாம பண்ணணும். போன் எடுக்க வாங்க. சரி, கூகுள் பண்றதுன்னா பண்ணு. FANG பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. வாட்ஸ் FANG கம்பெனிஸ்? Any 1%? Sir, can I say something, sir? No. Sir, The trainer is not allowed. option is there, sir. Option அங்கேயே கொடுத்தாச்சு. சரி, okay. Any 1% can come out and read over here. Hello. 1% உட்கார்ந்து பேசக்கூடாது. எந்திரிச்சு இங்க வந்து பேசணும். Any 1%? Any 1% வாங்க. யா, கவிதை சொன்னாரு. வாங்க. Fine. Read it out. Facebook, Apple, Amazon, Netflix, and Google. Wow. Have you ever heard about this? Okay, fine. FANG companies next. FANG companies அப்படிங்கிறது என்ன? Facebook, Apple, Amazon, Netflix and Google. ஏன் இவங்க வந்து வேர்ல்ட் வைட் FANG companies னு சொல்றாங்க? Any idea இருக்கா? Can we have the சொன்ன பர்சன் ஒரு சின்ன ரிவார்ட் கொடுத்தலாமா? Yeah. அதாவது 5 ரூபாய் சாக்லேட் தானே சார், அதென்ன நான் வெளியவே வாங்கிப்பேன் அப்படின்னு சொல்றவங்க இருக்காங்க. யார் வேணாலும் 5 ரூபாய் சாக்லேட் வாங்கலாம், ஆனா சபையில வாங்குறாங்க கேள்வி. இந்த Facebook, Apple, Amazon கம்பெனிஸ் ஏன் வந்து நம்ம இவ்ளோ FANG கம்பெனிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம்? அதான் ஐடியா. கம் ஆன், எனக்கு ஒரு இன்டராக்டிவ் செஷன் வேணும். இல்லையா? டிஜிட்டலா நம்ம ப்ரொஃபைல் மெயின்டைன் பண்றோம்னாலோ இல்ல நம்ம பிசினஸ் நடத்துறோம்னாலோ இல்ல நம்ம ஏதாச்சும் எங்கேயாவது போய் கத்துக்கிறோம் இல்ல நம்ம யாருடைய கனெக்ட் ஆகணும், ஒரு ரியல் வேர்ல்ட் இல்லாம ஒரு டிஜிட்டல் வேர்ல்ட்ல இருக்கோம் அப்படின்னா இந்த FANG கம்பெனிஸோட ஹெல்ப் இல்லாம we cannot even do it. இந்த FANG கம்பெனியோட ஹெல்ப் இல்லாம ஒரு போன் இங்க இருந்து அங்க அசைக்கவும் முடியாது, ஒரு போனை நம்மளால பண்ணவும் முடியாது, இல்ல ஒரு பொருளை ஆன்லைன்ல வாங்கவும் முடியாது, இல்ல யாரையாவது பேசணும், இல்ல டிஜிட்டலா நம்ம ஏதாச்சும் பண்ணணும்னாலும் இந்த FANG கம்பெனிஸ் இல்லாம நடக்கவே முடியாது. சரி, ஓகே. இந்த FANG கம்பெனிஸ் என்னென்னலாம் இருக்கு, என்ன எப்படி நடக்குது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட். Facebook has acquired 90 companies. Facebook அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு பேர் பார்க்கறோம். WhatsApp வந்து Facebook ஓடுது, Instagram வந்து Facebook ஓடுது. அது மாதிரி Facebookல மொத்தமா 90 கம்பெனிஸ் இருக்கு. 90 அவங்களோட 90 கம்பெனிஸ் இருக்கு. அந்த கம்பெனிஸ்க்குள்ள எக்கச்சக்கமான ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. Facebook கீழ நீங்க பார்க்குற ஒரு நியூஸ் ஃபீட் செக்ஷன் இருக்கு. நம்ம பார்க்கறோம்ல, லைக் பண்றோம், ஷேர் பண்றோம். அது ஒரு பேஜ். அந்த மார்க்கெட் பிளேஸ் ஒரு பேஜ், குரூப்ஸ் ஒரு பேஜ். அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் they are acquired. என்ன பண்ணுவாங்க Facebookல? நம்ம ஒரு யூசரா உள்ள போறோம், நம்ம பார்க்குறோம், இந்த நியூஸ் ஃபீட் பார்க்குறோம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் போட்ட போஸ்ட் பார்க்குறோம், அது போக யாரை ஃபாலோ பண்ணுறோம், வேறு ஏதாவது ஃபேமஸ் செலிபிரிட்டிஸை ஃபாலோ பண்ணுவோம், செலிபிரிட்டிஸ் பேஜஸை ஃபாலோ பண்ணுவோம், அதெல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராமில் அதெல்லாம் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுறப்போ அவங்க எப்படி நமக்கு ஆட் எதுவும் ரன் ஆகுறது இல்லை நடுவில். இந்த கேம்ஸ் விளாட்றப்ப ஆட் ரன் ஆகும். யாராவது எத்தனை பேருக்கு அந்த கேரம் போர்டு கேமு, அந்த ஸ்னூக்கர் கேமு, அந்த மாதிரி ஏதாவது கேம் எல்லாம் விளையாடுறீங்க, பப்ஜி எல்லாம் விளையாடுவோம் இல்லையா? ரைட். அந்த மாதிரி விளாட்றப்போ 1-2 ஆட் வரும்ல நடுவில் வரும். ஆனா இந்த Facebook, WhatsAppல ஆட் வருது எப்படி? நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்ஸ்டாகிராம்லயும் Facebookலயும் கவனிக்கிறப்போ
every 4 news feeds, thank you, every 4 news feeds 4 news feed அப்புறம் ஒரு சின்ன ஆட் வரும். அந்த பேர் இல்லையா, அந்த பேர் கீழே டைம் அண்ட் டேட் இருக்கும். கவனிச்சிங்கன்னா இருக்கும், டைம் அண்ட் டேட் இருக்கும். 4 நியூஸ் ஃபீட்க்கு அப்புறம் 5வது வர ஒரு நியூஸ் ஃபீட் கீழே ஸ்பான்சர்ட் அப்படின்னு இருக்கும். இனிமேல் கவனிங்க, நீங்க கவனிங்க. 4க்கு அப்புறம் ஒன்று வந்து ஸ்பான்சர்ட் அப்படின்னு இருக்கும். அந்த ஸ்பான்சர்ட் அப்படிங்கிறது யாரு? இப்போ தாஸ் குப்தா வந்து ஒரு ஜுவல்லரி ஓனரு, இல்லை பத்ரினா வந்து ஒரு தேட்டர் ஓனரு. அவங்கெல்லாம் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தம்பி இந்த 40 ரூபா எனக்கு 500 பேருக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஓட்டி கொடு அப்படின்ட்டுருவாங்க. இந்த 40 ரூபா 500 பேருக்கு எனக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டு கொடுத்துருவாங்க. இப்போ இந்த ஆடை வந்து நம்ம எப்படி கொண்டு போகிறோம்? நீ நார்மலாக நியூஸ் ஃபீட் பார்த்துட்டே இருக்கீங்க, ஆனால் சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு ஆட் உள்ள வருது இல்லையா? ஆனால் அது ஆடுங்கிறதே நமக்கு தெரியாத அளவுக்கு உள்ள கொண்டு வந்திருக்காங்களே. ஆவரேஜாக நீங்கள் ஒரு 3 to 5 minutes இல்லை 10 minutes 15 minutes ஃபேஸ்புக்கோ இன்ஸ்டாகிராம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, யூ வில் see somewhere around ஒரு 40 to 50 கார்ட்ஸ் பார்த்துருக்கீங்க. ஒரு கார்டு, ஒரு ஃபோட்டோ, ஒரு கார்டு அப்படின்னா நார்மலாக 5 minutesல நம்ம ஒரு 50 to 60 கார்ட்ஸ் பார்த்துருவோம். 50 to 60 கார்ட்ஸ் அப்படின்னா 4 கார்டுக்கு ஒரு ஆட் அப்படின்னா 40 கார்டுக்கு 10 ஆடு. ஸோ நீங்கள் 5 நிமிஷம் பார்த்துருக்கீங்க ஃபேஸ்புக் அப்படின்னா அவன் 10 ஆடு நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. இது மாதிரி நீங்கள் ஃபேஸ்புக் பார்க்குறப்போ கவனிங்க, நீங்கள் நிஜமாவே கவனிக்கணும். இந்த ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் பார்க்குறப்போ இப்போ 4 பேர் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா 5வது தான் உங்களுக்கு. ஐ see one person giving out your cell phone over there. தயவு செஞ்சு கவனிங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆப்பிள் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? ஆப்பிள் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான ப்ராடக்ட்ஸு, கொஞ்சம் ஆப்பிள் வாட்ச்சு, ஆப்பிள் லேப்டாப்பு, ஆப்பிள் திங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. பட் ஒய் இஸ் ஆப்பிள் காஸ்ட்லி? யாருக்காச்சும் கேள்வி இருக்கா? நார்மல் ஃபோனு நம்ம 10,000 20,000 வாங்குறோம். ஏன் ஆப்பிள் ஃபோன் வந்து 50,000 1 லட்சம் 1.5 லட்சம்? ஏதாச்சும் ஐடியா இருக்கா? iOS, I agree. It's an iOS based, correct? Google Android வந்து Android ஸ்டுடியோவில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, அது வந்து C# பண்ணுறாங்க. I agree with that. RAM அதெல்லாம் இருக்குப்பா. RAM இங்கே வந்து 3 GB இருக்குது, அங்கேயே அதே 3 GB இருக்குது, அது 5 GB இருக்குது, அதெல்லாம் இருக்குது. பட் why is it iOS மட்டும் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக வருது, ஆப்பிள் காஸ்ட்லியாக வருது? மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் யாரெல்லாம் இங்கே வந்து நார்மல் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்பெசிஃபை தி கம்பெனி நேம், ஒரு 20,000 கீழே ஒரு மொபைல் வாங்குறீங்க, ஒரு 15,000 20,000 ரேஞ்சில் ஒரு 50,000 மொபைல் பண்ண வேண்டிய வேலை ஒரு 15,000 மொபைல் 1500 மொபைல் பண்ணுது அப்படின்னா, ஐ see you seriously. அந்த மொபைல் நீங்கள் வாங்கினதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃபோன் நம்பர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கரெக்டாக 10 days கவனிங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு கூப்பிட்டுருக்கவே மாட்டாங்க, ஆனால் அந்த பர்சன் உங்களுக்கு கூப்பிடுவாங்க. என்ன சார் லோன் வேணுமா அப்படின்னா? கரெக்டு தானே? நம்ம புதுசாக ஒரு ஃபோன் வாங்கினோம் அப்படின்னா நமக்கு ரேண்டமாக எங்கிருந்தோ ஒரு 3 monthsக்கு கால் வந்துகிட்டே இருக்கும். சார் லோன் வேணுமா சார், இல்லை வேறு ஏதாச்சும் வேணுமா சார், பீரோ வேணுமா, ஏதாச்சும் கூப்பிடுவாங்க இல்லையா? நம்ம நம்பர் எப்படி போகுது? நம்ம புதுசாக ஃபோன் வாங்கியிருக்கோம், நம்ம நம்பர் யாருக்கும் கொடுக்கல, ஆனால் எங்கே போகுது? சிம்பிள் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பேங்க் கம்பெனிஸில் ஒரே ஒரு அக்ரிமெண்ட் தான். இஃப் யூ ஆர் நாட் ரெடி டு பே ஃபார் தி ப்ராடக்ட், யூ ஆர் தி ப்ராடக்ட். நீங்கள் அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு காசு கொடுக்க விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் தான் ப்ராடக்ட். உங்களை வச்சு அவங்க வியாபாரம் பண்ணிக்குவோம். அதே மாதிரி ஆப்பிளில் வந்து உங்களோட டேட்டாவை வெளியே கொடுக்க மாட்டோம். செக்யூரிட்டி எஸ். ஆப்பிளில் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, ஒரு திருடன் வந்து ஐஃபோன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தான். நல்ல பெருசாக திருடின டேட்டாலாம் அதுக்குள்ளே இருக்குது. ஐஃபோன் கூட தான் இருக்குது. இப்போ கவர்மெண்ட்லேருந்து அந்த திருட மாட்டிக்கிட்டான். அந்த ஃபோனை வந்து எரிச்சிட்டாங்க. பட் டேட்டா வந்து அது ஆப்பிள் க்ளவுடில் இருக்குது. என் கவர்மெண்ட்லேருந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க, எனக்கு இந்த டேட்டாலாம் வேணும், எனக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு. அப்போ ஆப்பிள் ஒரே கருத்து தான் சொல்லிச்சு, தட் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் மை பாலிசி. நான் என்ன பாலிசி அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் மை பாலிசி அப்படின்னு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டாங்க. நான் அவனோட டேட்டா அவன் பர்மிஷன் நான் கொடுக்க மாட்டேன். அவன் பர்மிஷன் கொடுக்கல. பட் அவன் ஃபைனலி டேட்டா நம்மளோட டேட்டா நம்மகிட்ட நம்ம சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கணும், நம்மளோட டேட்டா நம்மகிட்ட தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த ஆப்பிள் வந்து அவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுத்து தே ஆல்சோ டோன் ஆஃப் செல் யுவர் டேட்டா. நெக்ஸ்ட், ஸோ அதனால தான் ஆப்பிள் வந்து நிச்சயமாக காஸ்ட்லி. ஆப்பிள் ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்ற ஏரியாவில் வந்து தயவு செஞ்சு கூகுள் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஆப்பிள் ஈகோ சிஸ்டம் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி கிரேட்டஸ்ட் பிளேஸ் வேர் we have the experience of gadgets. ஆப்பிள் ஈகோ சிஸ்டம் எழுதுறவங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க, அது அப்புறமா கூகுள் பண்ணி லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட், வாட்ஸ் அமேசான் அப்படிங்கிறது என்ன? சாரி, ஆன்லைன் ஷாப்பிங்.
அமேசான் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் மட்டும்தானா? அவங்களோட மொத்த ரெவென்யூ அமேசானுக்கு வர உலகத்திலே வர அவங்க மொத்த ரெவென்யூவும் அமேசானில் ஷாப்பிங் மூலியமாக வெறும் 7% தான் வரும். 7 to 10% தான் வருது. இல்லை மித்த 90% எங்கிருந்து வருது அமேசான் காசு? எத்தனை பேர் இங்கே அமேசான் AWS அப்படின்னு பார்த்துருக்கீங்க? எத்தனை பேர் இங்கே அமேசானில் AWS பார்த்துருக்கீங்க? அமேசானில் வந்து இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஒன் கம்பெனி, இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஒன் ப்ராடக்ட். அமேசான் ஹேஸ் அக்வயர்ட் 106 கம்பெனிஸ். 106 கம்பெனிஸ் உள்ள இருக்கு. எக்கச்சக்கமான ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. ஷாப்பிங் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் தேர் போர்ட்டல். அமேசான் பிரைம் இல்லையா? நம்ம எல்லா பேரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அமேசான் பிரைம் இருக்கு, மூவிஸ் இருக்கு, ஷாப்பிங் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. பட் வேர் இஸ் அமேசான் கெட்டிங் ஆல் தி earned money? எங்கிருந்து வருது? அவங்க 7% to 10% தான் வந்து ஷாப்பிங்ல இருந்து வருது. மற்ற 90% they are earning from whatever other services they have. other services AWS வந்து கொண்டு வருவோம். வேற என்னென்னலாம் சர்வீசஸ் அவங்க வச்சுருக்கோம் அதுலேருந்தெல்லாம் வருது. தட்ஸ் வேர் யூ கேன் கிவ் அ ட்ரை. அமேசான் இன்னொரு வேலையும் பண்ணுவாங்க. லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கூகுள் குரோமில் போய் ஐ வாண்ட் டு பை ஸோ அண்ட் ஸோ கார், இல்லை வாட் இஸ் திஸ் கார் ப்ரைஸ் அப்படின்னு, இல்லை வாட் இஸ் திஸ் ஃபோன் ப்ரைஸ் அப்படின்னு அமேசானில் ஃபோன் வாங்கலாம் இல்லையா? இந்த வாட் இஸ் திஸ் ஃபோன் ப்ரைஸ் அப்படின்னு போடுறப்போ நீங்கள் கவனிப்பீங்களா இல்லையா தெரியல. அப்புறமா ஃபேஸ்புக் இல்லைன்னா இன்ஸ்டாகிராம் போய் நீங்கள் ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ, யூடியூப் ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டு இருப்போ கவனிச்சிருக்கீங்களா? அந்த ஃபோனோட ஆட் வரும். அந்த ஃபோனோட ஆட் வரும். அந்த ஆடை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது அமேசான் ரீடர் ஆகும். இப்போ நீங்கள் குரோமில் சர்ச் பண்ணது எப்படி அமேசானுக்கு தெரியும்? அதுதான் நீங்கள் யோசிக்கணும். ஸோ வாட்ஸ் கூகுள்? கூகுள் நம்ம எல்லா ஃபோனில் வச்சுருக்கோம் இல்லையா? கூகுள் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஒன். கேலண்டர் அப்படிங்கிறது அவங்களோட ஒரு ப்ராடக்ட்டு, ஜிமெயில்ங்கிறது ஒரு ப்ராடக்ட்டு. அது மாதிரி கூகுள் ஹேஸ் மோர் தென் 200 ப்ராடக்ட்ஸ் ஆன் தேர் ஹேண்ட். கூகுள் ஈகோ அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. இது மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. கூகுள் வந்து 240 அக்விசிஷன்ஸ் மேலே இருக்குது. 240 அக்விசிஷன்ஸ் அப்படின்னா மாதத்துக்கு ஒரு கம்பெனி 2 கம்பெனி வாங்கிட்டே இருப்பாங்க. கம்பெனி வாங்கி என்ன சார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸை இவங்களுக்கு இன்க்ளூட் பண்ணிப்பாங்க. யூடியூப் வந்து கூகுளோட கிடையாது. யூடியூப் வந்து அவங்க கூகுள்லேருந்து அக்வயர் பண்ணாங்க. காசு கொடுத்து தம்பி இது வாப்பா அப்படின்னு சொல்லி அக்வயர் பண்ணிட்டாங்க. அது மாதிரி கூகுள்லேருந்து ஒரு சின்ன ஒர்க் நடக்கும். எத்தனை பேர் இங்கே ஃப்ளைட் டிக்கெட் இல்லைன்னா ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணியிருக்கோம்? ட்ரெயின் டிக்கெட்டோ ஃப்ளைட் டிக்கெட்டோ இல்லை பஸ் டிக்கெட்டோ புக் பண்ணுறப்போ நமக்கு ஒரு மெயில் வரும். கவனிச்சிருக்கீங்களா? கன்ஃபர்மேஷன் மெயில் வரும். புக் மை ஏதோ ஒரு இதுலேருந்து புக் பண்ணுறப்போ நமக்கு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் மெயில் வரும். அந்த மெயில் வந்தோடனே நீங்கள் கவனிப்பீங்களா இல்லை தெரியல, நீங்கள் சோஷியல் மீடியா போனீங்கன்னா சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இருந்து டெல்லி போகிறதுக்கு ஒரு ட்ரெயினோ பஸ்ஸோ புக் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. 1 month கழிச்சு புக் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு மெயில் உங்களுக்கு வந்துடும். டிக்கெட் மெயில் டிக்கெட்டில் வந்துடும். அந்த டிக்கெட் போகிறதுக்கு 10 days முன்னாடி உங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அது ரிகார்டிங் ஆட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். டெல்லியில் வந்து இந்த கேப் சர்வீஸ் அவைலபிள், டெல்லியில் வந்து இந்த ஹோட்டல் புக்கிங் இருக்குது, நீங்கள் புக் பண்ணுறதுலாம் பண்ணிக்கோங்க. எப்படி அவங்க தெரியுது நம்ம டெல்லி போகிறோம்? எப்படி தெரியுது? தட்ஸ் வேர் they play a game. That's how they earn money. Next, so how to develop your digital presence? நம்ம ஒரு Facebook பேஜ் வச்சுருக்கோம், இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் வச்சுருக்கோம், வாட்ஸ்அப் நம்பர் வச்சுருக்கோம். பட் எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ஈவனாக நார்மலாக யாருக்குமே ஹர்ட் ஆகாத மாதிரி ஒரு டிஜிட்டல் ப்ரெசன்ஸ் வைக்கலாம் அப்படிங்கிறது இன்னொரு 2 to 5 minutes பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட், ஸோ ஃபேஸ்புக்கில் 2 விதமான ஒர்க் இருக்குது. ஒன் இஸ் ப்ரொஃபைல் அண்ட் another is page. I repeat, one is profile and another is page. ப்ரொஃபைலில் உங்களால் போஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான் போகும். whoever is following you or whoever is your friend அப்படிங்கிறது தான் போகும். It's limited to just 5,000 members, 5,000 friends மட்டும்தான் வைக்க முடியும். பட் வாட்ஸ் பேஜ்? பேஜ் அப்படிங்கிறது சப்போஸ் இப்போ நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு ஃபேமஸ் ஏதாச்சும் ஒரு கார், யாருக்காச்சும் ஒரு ஃபேமஸ் கார் நம்ம சொல்லலாம். ஏதாச்சும் ஒரு கார், ஃபெராரி காருக்கு ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு பேஜ் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா? எத்தனை ஃபாலோவர்ஸ் இருப்பாங்க? லேக்ஸ் டுகெதர் ஃபாலோவர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா? கரெக்டு தானே? இப்போ அந்த லேக்ஸ் டுகெதர் பீப்புள் அவங்க ரீச் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க? அந்த பேஜில் வந்து ஃபெராரியில் நாங்கள் ரெட் கலர் கார் வச்சுருக்கோம் பார்த்தாங்க அப்படின்னு ஒரு போஸ்ட் போட்டுருவாங்க. அப்போ இது இத்தனை மெம்பர்ஸ்க்கு அது வந்து அது ஒரு மார்க்கெட்டிங்காகவும் ஆகுது. அதே சமயம் அவங்க ஒரு டிஜிட்டல் டூலாக போட்டுருக்காங்க. That's the difference between profile and page. You can also create a page provided government norms and rules எல்லாம் படிச்சுக்கோங்க. அந்த பேஜில் நீங்கள் ஏதாச்சும் தகாத வேலையோ வேறு ஏதாவது வேலை பண்ணீங்க அப்படின்னா you will not be fined, you will be put in jail. That's an important point. Next,
யா வாட்ஸ்அப். வாட்ஸ்அப்ல ஆடும் வரதில்லை, நம்ம பாட்டி மெசேஜ் அனுப்புவாங்க. எப்படி ஆன் பண்ணுறாங்க? அவங்களுக்கு ஏன் வாட்ஸ்அப்பில் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட போய் மச்சி நான் இந்த ஃபோன் வாங்கலான்னு இருக்கேன்டா அப்படின்னா அடுத்த நிமிஷம் ஃபேஸ்புக் போனீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் போனீங்கன்னா ஆட் வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் தே earn. Facebook, WhatsApp doesn't have any ads, but they are constrained to their whatever things are there. Next. So Amazon seller portal, Amazon ஒரு பொருளும் அவங்க தயாரிப்பது கிடையாது அப்படி இவ்வளோ நாள் இருந்தது. Amazon is also inside their own seller portal. Suppose நீங்கள் ஏதாச்சும் விற்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, இல்லை வீட்லேயே நீங்கள் ஏதாச்சும் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறவங்க யூ கேன் ஆல்சோ கோ செல் யுவர் திங்ஸ் ஆன் Amazon. நீங்கள் நார்மல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் கூட போய் விற்கலாம். இட் இஸ் ஆல்சோ அவைலபிள். ஸோ தட்ஸ் யூ ஹேவ் யுவர் டிஜிட்டல் ப்ரொஃபைல் ஆன் Amazon. நெக்ஸ்ட். ஸோ ஆப்பிள் அண்ட் கூகுள் ரெண்டு பேரும் ஒரே கம்பெனி தான். என்ன அவங்க வந்து டேட்டா வச்சுருப்பாங்க, இவங்க டேட்டா வெளியே கொடுத்துருவாங்க. அவ்வளோதான். ஸோ இந்த டேட்டா வெளியே கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னா என்ன சார் நம்ம தூக்கி போட்டு புது மெயில் ஐடி போட்டுக்கலாம் சார் அப்படின்னு நினைக்கலாம். கரெக்ட் தானே? நம்ம இப்போ காலேஜில் இருக்கிறோம், ஒரு மெயில் ஐடி இல்லை, ஒரு மெயில் ஐடி வச்சுருக்கோம். லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாளைக்கு நம்ம வெளியே போகிறோம் அப்படின்னா ஒர்க்கு ஒரு மெயில் ஐடி இருக்கும், நம்ம பர்சனலாக ஒரு மெயில் ஐடி இருக்கும். நம்மளோட பர்சனல் மெயில் ஐடியில் டேட்டாஸ் நிறையா இருக்கும். லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து உங்கள் பர்சனல் மெயில் ஐடியில் வச்சுக்கிறீங்க. பட் உங்கள் ஃபோனில் வந்து உங்கள் ஆஃபீஸ் மெயில் ஐடி லாகின் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கான்டாக்ட்ஸ் அங்கே வராது. நீங்கள் மறுபடியும் அங்கேருந்து ஜிசிஎஃப் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி மறுபடியும் இம்போர்ட் பண்ணணும். கரெக்டு தானே? பாய்ஸ் நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் பர்சனலாக அதை ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். கரெக்டு தானே? ரைட். நெக்ஸ்ட். ஸோ பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் டு மேக் யுவர் டிஜிட்டல் ப்ரெசன்ஸ் இது கொஞ்சம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஐ ஜஸ்ட் ஸ்கிப் திஸ். நெக்ஸ்ட். உங்கள் சப்போஸ் ஏதாச்சும் நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராம்லையோ ஃபேஸ்புக்கில் ப்ரொஃபைல் வச்சுருக்கீங்க, ப்ரொஃபைல் டெவலப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் யூஸ் திஸ் வெப்சைட்ஸ் டு எடிட் வாட் எவர் யுவர் ஃபோட்டோ ஆர் திங்ஸ் அது. இல்லை ஜென்ரலாக நீங்கள் ரெகுலராக என்ன எடிட் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட். ஸோ ஆன் டைம் வீடியோ எடிட்டிங், சப்போஸ் ஏதாவது வீடியோ எடிட்டிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட். க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் கடைசியில் அப்படின்னா, நீங்கள் டிஜிட்டல் ப்ரொஃபைல் வச்சுருக்கீங்க, வைக்காமல் போங்க, என்னென்ன பண்ணுங்கள். பட் உங்கள் டிஜிட்டல் ப்ரொஃபைலில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும். பிகாஸ் எவ்ரி திங் வாட் எவர் யூ டூ, even a touch of your phone or even keeping from this here to there or giving a call to your friend is completely recorded. இங்கே லாக் மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃபோனில். உங்கள் கையில் எதுவுமே இருக்காது, பட் கவர்மெண்ட் கையில் நீங்கள் என்ன ஃபோனில் பண்ணுற அப்படிங்கிறது இருக்கும். லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபோன் வந்து நம்ம ஏதாச்சும் ஒன்று ப்ராப்ளம் பண்ணி இந்த சிம்மை தூக்கி வெளியே போட்டுறோம், வேறு சிம் போட்டுறோம், போலீஸ்னால ட்ராக் பண்ண முடியுமா? நம்ம ஏதாவது தப்பு முடியுமா? IMEI நம்பர் வச்சு ட்ராக் பண்ணலாம். எஸ், ஐ ஃபீல் யூர் ஆல் aware of it. ஸோ நம்ம டிஜிட்டலாக நம்ம எங்கேயாச்சும் இருக்கிறப்போ ஏதாச்சும் பண்ணுறீங்க, இல்லை எங்கேயாச்சும் ஒரு ப்ரொஃபைலில் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தகாத வார்த்தைகளோ இல்லை வேண்டாத ஒரு பேச்சு போகிறப்போ there are high chances that we record into a big problem. There are high chances that we record into a very big problem. So I request all my dear friends, in the portal you use பண்றீங்க, in the Facebook, whatever you are using, limit or concise to a specific time. இதுதான் நான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது லிமிட் பண்ணிக்கோங்க. Limit your time. That is actually advice for every person to come back successfully on your life. With all the regards, கொஞ்ச நேரம் மொக்க போட்டுருக்கான்னு நினைக்கிறேன். Was the session interesting or கொஞ்சம் மொக்கையா இருந்ததா? Interesting, fine, okay. With all the support and whatever things are there, hope you had great learning on this session. This is Achudan signing off from you all. Thank you all guys. Thank you, Mr. Achudanji. Thank you so much. இப்போ நான் வந்து iPhone user கம் Android user, என் டேட்டா விற்கணுமா விற்காதா? ஓகே. ஸோ தேங்க்யூ. ஏன்னா டவுட் இல்லை, ஏன்னா நான் ஐஃபோன் யூஸ் பண்ணுறேன், ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறேன், விற்குமா விற்காதுன்னு தெரியுது. சேம் ப்ராப்ளம். ஒன்று வச்சிருந்தா பிரச்சனை இல்லை, ரெண்டு வச்சிருக்கேன், பஞ்சாயத்து. ஸோ தேங்க்யூ. ஐ திங்க் எனக்கே இது புதுசாக இருந்துச்சு. இந்த ஃபேன்ஸ் டாபிக் பார்க்கும்போது எனக்கே ரொம்ப புதிய டாபிக். இட்ஸ் அ ரியலி கிரேட் திங். இப்போ இருக்கிற சமூக மக்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டாபிக். ஏன்னா காலேஜில் செமஸ்டர் வரும், பிளாக் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா ஆண்டவனே நினச்சாலும் ஃபேஸ்புக் வாங்க முடியாது. ஒரு நீங்களா எந்த டைம்ங்கிறத நீங்கள் டிசைட் பண்ணி டிஜிட்டல் பீயிங்லாம் பண்ணால் மட்டுமே லாக் பண்ணுதா 1 hour வாட்ஸ்அப்னா 1 hour தான் வாட்ஸ்அப்.
ஐயோ இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन அனுப்பிச்சிட்டாங்க சார் 1 hour மேல வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணிட்டா ஒண்ணும் பண்ண முடியல பார்த்து லாக் பண்ணுங்க சோ थैंक यू சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் பேசுனாங்க பாத்தீங்களா ரெண்டு பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா they are from தாராபுரம் இங்க ஒரு கனெக்ஷன் வித் தாராபுரம் you know how இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர் தாராபுரம் ஸ்பீக்கர் தான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பேசுற ரெண்டு பேருமே these from தாராபுரம் கனெக்ஷன் வித் தாராபுரம் anyone நான் சொன்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் கரெக்ட் both the wives are Dharapuram so they are attached with Dharapuram they love Dharapuram a lot so next speaker of the day today next speaker is Professor Healer M Badrinarayanan and your degree பத்தி wow Badriji இத பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கு சிவகார்த்திகேயன் படம் மாதிரி புடிச்சிட்டீங்க நானா செஞ்ச கூட்டம் வேற லெவல் என்ன பண்றீங்க இன்ட்ரோ தேவையில்லை போலயே வேற லெவல் பேர் சொன்னதுக்கே ஆளா வரணும் அது இவருக்கே ஒரு சிஸ்டம் கொடுத்துடலாம் மேடம் எஸ் மேம் கண்டிப்பாக ஸோ ஓகே தேங்க்யூ இப்போ வந்து அவரை பத்தி டிகிரியில பார்த்தாலே நிறைய இருக்குப்பா எப்போ எவ்வளோ படிச்சிருக்காரு சரி படிக்கலாம் இவரால் நல்லா இருக்குல்ல டிகிரிலாம் பார்க்கும்போது சரி நம்ம தான் படிக்க முடியும் இவரால் படிச்சிருக்காரு எல்லாரும் எப்படி படிச்சிருக்கோம் வந்துடும் கூடிய விரைவில் வந்துடும் ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி பிஎஸ்சி எம்பிஏ எம்பிஎல் எம்எஸ்சி சைக்காலஜி எம்டி அக்யூபஞ்சர் டிப்ளமா அக்யூபஞ்சர் எம்டி டிப்ளமா Do you know one thing? இப்போ என்ன படிச்சிருக்காரு தெரியுமா என்கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டாரு anyone in the audience தெரியாதா நானே சொல்லிட்டா he studied 12th standard you know how அவர் வந்து கஷ்டப்பட்டு எடுத்த டிகிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்துட்டாருமா ஐயோ அவங்களுக்கு பயாலஜி படிக்க முடியல he studying once again 12th standard நான்லாம் படிக்கிறப்ப 12th பாஸ் பண்ணா போதும் பாஸ் ஆனா பெரிய விஷயம் ஆனா படிச்சேன் திருப்பி வந்து பாத்தீங்கன்னா ராகுல் ஐ ஹவ் லாஸ்ட் தி பயாலஜி குரூப் சோ ஏற்கனவே டிகிரி இவ்வளவு பெருசா இருக்கு இப்போ வந்து இது வேற 12th வேற அப்ப இனிமேல் என்ன சொல்லுவோம் சார் 12th குரூப் 1 னா குரூப் 2 உங்களுக்கு எந்த குரூப் வேணும் நான் ரெண்டுமே படிச்சிருக்கேன் அதான் கேட்டேன் சார் ஆர்ட்ஸ் குரூப் விட்டு போயிடுச்சு அதுவும் படிச்சிருக்கேன் சார் So thank you. So இவர்கிட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயம் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலா கேட்டுப்பாங்க. He is a psychologist. So brother thanks brother. இவரை பத்தி உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரியும். ரீசன் போனபியாக்கா சொன்ன பின்னாடி எல்லாமே அவங்க சொன்னாங்க டிகிரி முடிச்சிருக்காங்க அக்யூபஞ்சர் இதெல்லாம் முடிச்சிருக்காங்க. But I want to specify two things from him. He is an acupuncture doctor cum psychologist. ஃப்ரீயா கவுன்சிலிங் வேணா தருவாரு. எப்ப இங்க வச்சிருக்காரு தெரியுமா தியேட்டர் கீழ வச்சிருக்காரு. He is a counselor for both acupuncture and psychology. With your family you can go and visit to them. He has a best clinic award also to All India Tamil Nadu Acupuncture and Alternative Medical Association. So welcome Badriji. உங்களை பத்தி இன்ட்ரோ சொன்னதுக்கே எனக்கு இந்த அதிர்ச்சி பார்க்கும்போது நீங்களே வேற லெவல்ல இருக்கீங்க. என்ஜாய் பண்ணுங்க. So, good morning, good afternoon to one and all. Good afternoon. Thank you. So, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த அற்புதமான நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை எல்லாம் பார்க்கிறதுல மிகவும் ரொம்ப சந்தோஷம். இதுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்த எங்க கவர்னர் லக்ஷ்மி பாலாஜி மேடம் அவர்களுக்கும் என்னோட உறுதுணையா இருந்த என்னோட டீம் மெம்பர்ஸ் தாஸ் குப்தா அண்ணா ராகுல் அச்சுதன் அவங்களுக்கும் அது மட்டும் இல்லாம காலேஜ் சைடுல பிரின்சிபல் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வித்தாக இருந்த ரூட் காஸாக இருந்த சைமன் சார் அவர்களுக்கு அழகா கோஆர்டினேட் பண்ணி கொடுத்த பானு மேடம் அவங்களுக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாம நிறைய சப்போர்ட் செஞ்ச பிரியதர்ஷினி மேடம் அவங்களுக்கும் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன்.
சோ எல்லாரும் நோட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கீங்களா? ஃபீட்பேக் எழுதிட்டு வந்தீங்களா? ஃபீட்பேக் கிளாஸ்ல இருக்கா? சரி, ஓகே. செஷன் முடிஞ்சதும் மேடம் கிட்ட கொடுங்க, பாலு மேடம் இல்லைன்னா பிரியதர்ஷினி மேடம் கிட்ட கொடுங்க. அவங்க வந்து எங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். நல்லா இந்த செஷன் நல்லா இருந்ததா? எத்தனாவது நாள் இன்னைக்கு? 5வது நாள். இந்த செஷன் எதுக்கு? என்ன இந்த செஷன்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? என்ன பார்த்தோம் 4 நாளா? 4 நாளா என்ன பார்த்தோம்? How to speak, எப்படி படிக்கிறது, எப்படி பேசுறது, பப்ளிக்ல எப்படி பேசுறது. First an effective learning. Effective learning. Learning என்னங்க? கத்துக்கிறது. கத்துக்கிட்டீங்களா? எஃபெக்டிவா கத்துக்கிட்டீங்களா? நிஜமா? கண்டிப்பா. சோ இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு 3 பேருக்கு வந்து சாக்லேட் கொடுக்க போறேன். யார் யாருக்கு தெரியுமா? சோ இந்த சைடு ஆரம்பிக்கலாமா, இந்த சைடு ஆரம்பிக்கலாமா? இந்த சைடா? ஆரம்பமும் நீங்களே முடிவும் நீங்களேங்கிற மாதிரி வச்சிடலாமா? சோ திலக்ஷிகா, ஏரான், கவிதமன்னன் ஏரான், லிங்கம்மாள். உங்களுக்கு கொடுக்கலாமா? அக்ரி பண்ணிக்கிறீங்களா? கொடுக்கலாமா? கொடுக்கலாமா? மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் ஹாப்பி தானே உங்களுக்கு கொடுக்கறதுனால? ஹாப்பி தானே? எதனால உங்களுக்கு கொடுத்தோம்? எல்லாரும் முன்னாடி என்ன மாதிரி போல்டா இருந்துச்சு பேசுறாங்க சார். உங்க பேரு, டிபார்ட்மெண்ட், tell about yourself. ஸ்ரீதேவி சார், 3rd BCom. எனக்கு சொல்லாதீங்க, எல்லாரும் சொல்லுங்க. ஸ்ரீதேவி, 3rd BCom CA. சோ நீங்க இப்ப பப்ளிக் ஸ்பீக்கர் ஆயிட்டீங்க. கரெக்ட்டா? இந்த சைடுல இருந்து யார் பப்ளிக் ஸ்பீக்கர் ஆகறாங்கன்னு பார்க்கலாமா? எல்லாரும் வந்து பசங்களுக்கு விட்டு கொடுக்கிற தன்மை. எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸா பாக்குறாங்க. கரெக்ட்டா? மச்சான் நீ பேசு, மச்சான் நீ பேசு. ஸ்ரீதேவிக்கு ஒரு சாக்லேட் கொடுத்தலாமா? சோ இந்த சைடு யார் பேசுறீங்க? கமான், நமக்கு டைம் இல்ல. இது யாரு? மக்களே, சரி, யாரெல்லாம் PUBG விளையாட பிடிக்கும்? சூப்பர். யார் பண்ணீங்க? இப்ப என்னன்னா எங்க மக்கள் வந்து சிங்கம், தைரியமான சிங்கம். இங்க நின்னு என்ன பேச நினைக்கிறாங்களோ இங்க நின்னு பேசுறாங்க. அந்த மாதிரி தான் வேணுமாமா? சந்திரமுகி படத்துல சொல்லுவாங்கல்ல, முழுசா சந்திரமுகியாவே மாறிட்டேன் சார் அப்படின்னு. சார் நான் முழுசா பப்ளிக் ஸ்பீக்கராவே ஆயிட்டேன். Hello my dear brothers and sisters, Lord good afternoon. பாத்தீங்களா எங்க பிடிச்சாரு? விவேகானந்தர் பிடிச்சாரு. My dear brothers and sisters அப்படின்னு பாஸ்டன்ல நடந்த ஒரு உலகத்துக்கே இந்தியா யாரு அப்படின்னு காட்டின ஒரு விவேகானந்தர் எக்ஸாம்பிள கொண்டு வந்திருக்காரு. விவேகானந்தர் பேசுறாரு.
I'm Hariharan, first BA English. பேசுங்க. உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்? என்ன நான் பாருங்க, சில்வர் வாட்ச் போட்டிருக்கேன், ஆரஞ்சு கலர் சட்டை போட்டிருக்கேன், என்ன தோணுதோ பேசுங்க. என்ன படிக்கிறீங்க? இன்ட்ராக்ஷனா வச்சுக்கலாமா? உங்க பேரு ஹரிகரன், கரெக்டுங்களா? ஹரிகரனை பத்தி நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? எனக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருச்சு சார். உங்களுக்கு முன்னாடி எனக்கு எல்லாமே தெரியும். எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன். பத்ரி சார், ஒரு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஹரிகரன் கிட்ட நீ என்னென்னலாம் கேட்கணுமோ ஹரிகரன் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. இப்ப பசங்க கேக்குறேன், ஹரிகரன் என்ன கேட்கணும்? மச்சான் 500 ரூபாய் கடன் படிக்கலாம். ஹரிகரன் பேசினா ஒரு சாக்லேட், அவரை பத்தி ஏதாவது தகவல் சொன்னா 2 சாக்லேட். கண்ணா லட்டு திங்க ஆசையா 2. ஆனா நான் பாத்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் இங்க ஸ்ரீதேவிகா நான் கேட்கறேன். ஸ்ரீதேவிகா யாருங்க? Who is ஸ்ரீதேவிகா? நீங்க கேளுங்க. நான் கேக்குறேன். ஏதோ ஒன்று கேளுங்க. நீங்க பேசுதானே? எந்த ஊருனாலும் கேளுங்க. அமைதியா இருங்க. அலிமதி பக்கம். தம்பி உங்க ஆம்பிஷன் என்ன? நார்காட்டிக்ஸ் ஆஃபீஸர். நார்காட்டிக்ஸ் ஆஃபீஸர். என்ன ட்ரை பண்றீங்க? அதுக்கு என்ன ட்ரை பண்றீங்க இப்ப? பேசும்போது தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நார்காட்டிக்ஸ் ஆபீசரா போறாரு. எதுக்கு சார்? என் நண்பர்கள் எல்லாம் கூட்ட போறது சார். ஏன்னா யாருன்னு எனக்கு தெரியும். தெரியுமாப்பா? பார்த்து சூதானமா இருந்துக்கோங்க. பாருங்க, நம்ம கருப்பு சொக்கா போட்ட ஒரு சூப்பரா கேள்வி கேட்க போறாரு. ஆமா, ரைட்டா? 5 செகண்ட் ஏதோ ஒரு கேள்வி. வேற யார் லாஸ்டா யார் கேக்குறீங்க? ஒரே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நம்ம அடுத்த செஷனுக்கு போறோம். ஓகே, சூப்பர். பசங்களை பத்தி நான் தெரிஞ்சு என்ன சார் பண்ண போறேன் அப்படின்னு நீங்க சார், நாங்க தான் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறோம் சார். சார் நீங்க தம்பி இங்க கூப்பிட்டீங்க, ஆனா அவன் அங்க போனா என்ன பேசணும்னு நினைச்சா அவன் அங்க போனான்னு. சூப்பர். போய் பேசுறாரு. எனக்கு இங்க பசிக்குது. ஓகே, தேங்க் யூ ஹரிஹரன். சூப்பர் சூப்பர், தேங்க் யூ. ஸோ ஹரிஹரன் நார்காட்டிக்ஸ் ஆஃபீஸர், தேங்க் யூ. இங்க யார் கேள்வி கேட்டீங்க? பேருங்க? ஹரிஹரன், இப்போ உங்க சான்ஸ். மைக் காவ போறாங்க. ஸ்கூல் கிளப்புங்க. உங்களை வச்சு செஞ்சாங்கல்ல. போட்டோ போட்டோ எடுங்க. ஃப்ரெண்ட் வந்து மேடையில தைரியமா பேசுறாங்க. போட்டோ எடுங்க. ப்ளீஸ் அமைதியா இருங்க. பேசுங்க. Sir, my name is Monica. எனக்கு பேசாதீங்க சார். ஃப்ரெண்ட் கிட்ட சொல்லுங்க. Sir, second BA English. ஒரு சின்ன கேம் விளையாடுமா? கூட்டா சார், ஓகேவா? ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு கிட்ட நீங்க மறைக்கன்னு நினைச்ச ஒரு உண்மையை சொல்லணும். இதெல்லாம் நீங்க செஷன் முடிஞ்சதும் நீங்க கேம் வச்சுக்கோங்க. இப்ப நான் ஒரு கேம் வைக்க போறேன். சொல்லுங்க.
வாலியே கொடுங்க. ஓகே ஓகே, நானே கேள்வி கேட்கறேன் சரிங்களா? அதே கேள்விதான். உங்களோட ஆம்பிஷன் என்ன? டீச்சர். சூப்பர். பார்த்துக்கோங்க, உங்க குழந்தைகளுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு சூப்பரான டீச்சர்கிட்ட கொடுங்க. வருங்காலத்துல பெரிய தூண்களாக மாத்திடுவாங்க. அடுத்தது, அந்த இடத்துக்கு போய் நின்று நீங்க என்ன பேசணும்னு நினைச்சீங்க? அதே கொஸ்டின். சூப்பர். இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரொஃபசர், டீச்சர் யார் யார் இருக்கீங்க இங்க? சூப்பர். ஆல்வேஸ் எங்க 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 சைமன் அண்ணா. சூப்பர். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஸோ பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சதா? இப்ப பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்னா என்னன்னு தெரிஞ்சதா? என்னன்னு தெரிஞ்சதா? செஷனுக்கு போகலாமா? இன்னும் செஷனே ஆரம்பிக்கல. டைம் இருக்கா? பேசலாமா? வித் ஆல் யுவர் பர்மிஷன் இன்னொரு 10 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் பேசலாமா? நீங்க சொன்னா நான் பேசுவேன். நிஜமாவா? பேசலாமா? ஓகே. அப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ். ஓகேவா? சின்ன எக்ஸசைஸ், உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச எக்ஸசைஸ், வலிக்கவே வலிக்காது. எக்ஸசைஸ் சொல்லுங்க. வலிக்கவே வலிக்காது. சிம்பிளான எக்ஸசைஸ். அங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் வந்துருச்சு. கண்ண மூடி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது யார் சொன்னது? யாருங்க? கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கணும். 20 நிமிஷம் உங்ககிட்ட கேட்டிருக்கேன். ஓகேவா? 20 நிமிஷம் சூப்பரா கொண்டு போலாம். யார் சொன்னீங்க? சார் 5 ரூபா பெருக்கலுக்கு வேணாம் சார். இல்ல, யாரும் சொன்னீங்க? இல்ல, இவர்தான். ஏன் தெரியுமா? இங்க எல்லாரும் இருக்கிறவங்க அங்க சவுண்ட் வந்தது சார், அங்க சவுண்ட் வந்தது சார். ஆனா இவர் மட்டும்தான் எதுவுமே சொல்லல. ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புங்க, ஃப்ரெண்டை காட்டி கொடுக்க மாட்டாங்க. நல்ல பேர் எடுக்கிற எப்பயாவது சொல்லுங்கப்பா. உங்க பேரு யாரு? கொஞ்சம் வந்துடணும்டா. உங்களுக்கு உங்க பேர், ஊரு, செகண்ட் எல்லாரும் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. செகண்ட் பிகாம். நீங்க வந்து எங்க கவர்மெண்ட் கையால வாங்கிட்டு 2 நிமிஷம் போயிருச்சுங்க. விக்னேஷ் தானே? விக்னேஷ் ஆசைப்பட்ட மாதிரியே எல்லாரும் கண்ணை மூடிக்கலாமா? கண்ணை மூடியாச்சு அப்படின்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. கண்ணை மூடியாச்சுன்னா ரைட் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. எனக்கு இந்த சைடுல இருந்து ஒரு கோஆர்டினேட்டர் வேணும். கேர்ள் சைடுல இருந்து ஒரு கோஆர்டினேட்டர். யார் வர்றீங்க? எல்லாருமே கை தூக்கிட்டாங்க. நான் வரேன் சார். ஓகே, ஒரு கோஆர்டினேட்டர் வாங்க. ஓகேங்களா? ஒண்ணும் இல்ல, இவங்க என்ன தெரியுமா சொல்ல போறாங்க? கோழி குட்டியோட போறாங்க. நான் யாரையாவது கேள்வி கேட்கறேன், எனக்கு அந்த பொண்ணு பேர் தெரியாது அப்படின்னு, சார் அன்னைக்கு என்ன வச்சு செஞ்சா சார், அந்த பேர் நான் சொல்றேன் சார் அப்படின்னு. நீங்க இந்த சைட்ல இருந்து ஒரு கோஆர்டினேட்டர். எங்க பசங்க யாரும் வாங்க தல. நான் ஒரு ஆள் இல்ல சார், 100 பேருக்கு சமம் சார். 100 போடுங்க. தேங்க்யூ. ஓகே, அகைன் கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? நீங்க என்னன்னா யாரு ஓபன் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறது பார்த்து சொல்லணும். ஓகேவா? யார் ஓபன் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறது பார்த்து சொல்லணும். ஓகே, க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ். எல்லாரும் ஐஸ் க்ளோஸ் பண்ணீங்களா? ஓகே, இன்னைக்கு ஐஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு யார் ஒயிட் கலர் ஷர்ட் போட்டிருக்கீங்க, இல்ல யார் ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருக்கீங்க, அவங்க மட்டும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க.
ஒயிட் கலர் Dress. உங்களை நீங்க பாத்தீங்களா? உங்களை நீங்க பாத்தீங்களா? நீங்க இந்த சைடு ஒயிட் கலர் நல்லா ரைஸ் பண்ணுங்க சார். நான் பாதி ஒயிட் தான் சார் போட்டிருக்கேன், அதனால அரைக்கை தான் சார் தூக்குவேன். அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஃபுல் கை தூக்கலாம். ஃபுல்லா ஹேண்ட் ரைஸ் செக் பண்ணீங்களா? கரெக்டா? ஓகே, சூப்பர் சூப்பர். லோ பண்ணிடலாம், ஹேண்ட் லோ பண்ணிடலாம். இப்ப நான் ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன். சொல்லுங்க. சத்யா BA இங்கிலீஷ். சத்யா BA இங்கிலீஷ். ஸ்டேஜ்ல எத்தனை பேர் உட்கார்ந்து இருக்கோம்? சத்யா BA இங்கிலீஷ் எழுதுறீங்க, கண்ணை மூடிட்டே சொல்லணும். அஞ்சு பேர். ஓகே, சூப்பர். எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியே கிளாப் பண்ணலாம். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க போதும். ஓகே, தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ. ஃபைன். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் உட்காரலாம் நீங்க. உட்காரலாம். இப்போ செக். ஓகே, உட்காருங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? ஒரு எஃபெக்டிவான ஒரு பப்ளிக் ஸ்பீக்கர் ஆகணும் அப்படின்னா, ஏன் நான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெஸ்ஸை கேட்டேன் அப்படின்னா, உங்களுக்கு உங்களை பிடிக்கணும். கரெக்டா? உங்களுக்கு உங்களை பிடிக்கணும். காலையில எழுந்திரிச்சு ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு கண்ணாடி பார்த்துட்டு வர்றவங்க யார் யாரு? நான் இன்னைக்கு சூப்பரா இருக்கேன், ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. யாரும் ஐஸ் ஓபன் பண்ணக்கூடாது. பசங்க யாருமே பார்க்கறது இல்ல. பாதி பேருக்கு மேல பார்க்க மாட்டீங்க பசங்க. ஏன் பார்க்கவே தேவையில்லைங்க. பான் ஜீனியஸ்ங்க. பார்த்து தான் அழகாகணுமா எங்க பசங்கெல்லாம்? இது இயற்கையிலே அழகு. தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸிங் முக்கியம். இப்போ இங்க எப்படி ஸ்ரீதேவி வந்து பேசுனாங்களோ, எப்படி ஹரிகரன் வந்து பேசுனாங்களோ, இப்போ நீங்க எல்லாம் தான் வந்து பேச போறீங்க. ஓகே, நீங்க எல்லாம் தான் வந்து பேச போறீங்க. எல்லாரும் கற்பனை பண்ணிக்கோங்க, உங்களை தான் இப்ப ஸ்டேஜுக்கு கூப்பிடுறோம். இந்த ஸ்டேஜ், இந்த இடத்துல வந்து நின்று பேசுனாங்க. கரெக்டா? ஒவ்வொருத்தரும் நீங்க இப்ப வாசவி கிளப் சார்பாக உங்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். நீங்க அப்படியே எந்திரிச்சு ஸ்டேஜ் கிட்ட வந்து அந்த போடியம் கிட்ட நின்னுட்டீங்க. போடியம் கிட்ட நின்னாச்சா? கற்பனை பண்ணி பாருங்க. யார் யாரெல்லாம் போடியம் கிட்ட நின்னுட்டீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. போடியம்ல நின்னுட்டீங்களா? எஸ், தேங்க் யூ. போடியம்ல போய் நின்னதும் பேச சொல்றாங்க. அப்ப என்ன பண்ணணும்? மைக் நல்லா இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணணும். அப்ப என்ன பண்ணணும்? மைக்க வந்து அங்க போயிட்டு இந்த மியூசிக் எல்லாம் எங்க ட்ரம்ஸ் மாஸ்டர் அச்சுதன் போடுவாரு. நம்ம அங்க போய் செக், ஹலோ, 1 2 3 அழகா சாஃப்டா செக், மைக் செக். எங்க எல்லாரும் மைக் செக் 1 2 3 சொல்லுங்க. இன்னொரு தடவை மைக் செக் 1 2 3. சூப்பர். சோ எல்லாரும் இப்ப வந்து போடியம் முன்னாடி நின்னு பேசியாச்சு. சரி, இன்னைக்கு உங்களோட டாபிக் என்ன அப்படின்னா, ஒரு சுதந்திர தினத்தன்னைக்கு போய் பேசுறீங்க. ஓகேவா? அப்ப சுதந்திர தினத்தன்னைக்கு போய் பேசுறப்ப நீங்க எதை பத்தி பேசணும்? இந்தியா, காந்தி, அப்புறம் போராட்ட வீரர்கள், அப்புறம் கொடி, பிளாக், கொடிக்காத்த குமரன், அப்புறம் அதுக்கப்புறம் எத்தனாவது சுதந்திர தினம்? வேற என்ன பேசுவீங்க? சத்தமா சொல்லுங்க. யாரும் உங்களை பார்க்கல. எல்லாரும் நான் கண்ண மூட வச்சிட்டேன். சூப்பர். சுதந்திரம் வாங்கி எப்படி இருக்குன்னு பேசுறோம். ஓகே, அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் நம்மளை பத்தி பேசணும். சூப்பர். யார சொன்னீங்க?
செஷன் முடிச்சது உங்களுக்கு சாக்லேட் இருக்கு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்மளை பத்தி பேசணும். அதுக்கப்புறம் நான் வந்ததும் என்ன பண்ணேங்க? நான் வந்து நின்னதும் நான் என்ன பண்ணேன்? எல்லாத்துக்கும் குட் மார்னிங் சொன்னேன். சோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன்? யார் சொன்னதுங்க? எல்லாத்துக்கும் குட் மார்னிங். சூப்பர். எங்கடா மாப்பிள்ள எனக்கு சாக்லேட் இல்ல, நீங்க உங்களுக்கு சாக்லேட் இருக்கு. ஓகே, வந்து விஷ் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன்? மேடையில் இருக்கிறவங்கள வெல்கம் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன்? பிரின்சிபல் சாருக்கு, சைமன் சாருக்கு, பானு மேடம்க்கு, பிரியதர்ஷினி மேடம்க்கு ஒரு தேங்க்யூ சொன்னேன், ஒரு விஷ் சொன்னேன். ஓகே, இப்படிதான் நீங்களும் ஆரம்பிக்கணும். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் சுதந்திர தினத்தை பத்தி என்ன பேசுறீங்க நீங்க? ஒருத்தர் சொன்னாங்க கொடியை பத்தி பேசுவேன். எத்தனாவது சுதந்திர தினம் பேசுவேன்? கொடிக்காத்த குமரனை பேசுவேன், காந்திய பேசுவேன், நேரு பேசுவேன், சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல பேசுவேன். வேற என்ன பேசுறீங்க? யாரும் உங்களை பார்க்கல, தைரியமா சொல்லலாம். சுதந்திரம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கேன்னு பேசணும். அப்புறம் நம்மளை பத்தி பேசணும். ஓகே, அப்புறம் இந்த சைடு பாய் சைடு கமான், என்ன பேசுறீங்க? தூங்குனவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. யாரும் தூங்கல, ஏன்னா முடிச்சிருந்தா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருப்பாங்க. வேற என்ன பேசுறீங்க சுதந்திர தினத்தை பத்தி? சூப்பர். சோ இப்போ நம்ம எல்லாம் சொன்னோம்ல, இதுக்கு பேர் தான் கண்டென்ட் பிரிபரேஷன். கண்டென்ட்ட நீங்க அற்புதமா சூப்பரா ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் அங்க போயிட்டு பாரதியாரை பத்தி பேசுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பாரதியார் எப்படி பேசுவாருங்க? போல்டா, கம்பீரமா, கரேஜா. அப்ப என்ன, அந்த பாரதியாரை இப்ப எப்படி சந்திரமௌலியாவே மாறிட்ட மாதிரி நீங்க பாரதியாராவே மாறிடணும். கரெக்டா? ஓகேவா? அப்ப என்ன வருங்க உங்களுக்கு? தைரியம். அப்புறம் நம்பிக்கை. அப்புறம் நம்ம பாரதியார் மாதிரி கையசைச்சு பேசுவோமா? ஆன்சர் வந்துருச்சு பாருங்க, பாடி லாங்குவேஜ். சோ இதுதான் பாடி லாங்குவேஜ். சோ நீங்க எல்லாம் இப்ப ஸ்டேஜ் முன்னாடி நிக்கிறீங்க, பாரதியாரை பத்தி கையசைச்சு தைரியமா பேசுறீங்க. யார் யாரோட கையசைச்சு தைரியமா பேசுறீங்க? கையசைச்சு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. யார் யாரோட தைரியமா பேசுறீங்க? வாய்ஸ் என்னாச்சு, தூங்கிட்டீங்களா என்ன? கை அசைச்சு மேல தூக்குங்க. சூப்பர். நமக்கு 2 பாரதியார், சூப்பர். 3 பாரதியார். ஓகே, தேங்க்யூ. சோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பாடி லாங்குவேஜ், அப்புறம் ஒரு கவிதை சொல்லணும். கவிதை சொல்றப்ப நம்மளோட வாய்ஸ் மாடுலேஷன். நேத்து எல்லாரும் அசைன்மெண்ட் பண்ணீங்களா? ஒரு கவிதை அழகா உங்க குரல்ல. நம்ம யாரன் ஒரு கவிதை சொன்னாரு, சூப்பரா இருந்தது. நானே பிட் அடிச்சு வச்சிருக்கேன் அதை, ஆனா யாரு கொடுக்கறதுன்னு தான் தெரியல. சோ சூப்பர். அதுக்கு அடுத்தது A B, A for super, B for body language பார்த்தாச்சு. A for attire attraction பார்த்தாச்சு, நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. C for content, அது பார்த்தாச்சு. D for dedication, direction. சோ நம்ம சுதந்திர தினத்தை கிட்ட போயிட்டு அங்க போயிட்டு பிப்ரவரி 14 பத்தி பேசக்கூடாது. 15-20 நாள்ல கேப் இருக்கு, அப்படி அட்வான்ஸா போயிடும். அன்னைக்கு என்னவோ அதுக்கு தான் நம்ம பேசணும். ஆமா. சோ அப்ப என்னன்னா நம்ம டைரக்ஷன் எதை பத்தி நம்ம பேசணுமோ அதை பத்தி மட்டும்தான் பேசணும். அதுல கொஞ்சம் எப்படி இருக்கணுங்க, டெடிகேஷன். அதாவது சச்சின் டெண்டுல்கர் கேட்டாங்க ஒரு கேள்வி. சச்சின் டெண்டுல்கர் யார் யாருக்கு தெரியும்? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க.
சச்சின் டெண்டுல்கர். கொஞ்சம் பேருக்கு கூட தெரியாது. நீங்க 4-5 பேருக்கு சச்சினவே தெரியாது போல. ஒருவேளை அதுக்கு ஒரு கிளாஸ் எடுக்கணும்னு. சச்சின் தெரியாதுங்களா? சந்தியா, ஜெனிதா, பேர் சொன்னது எனக்கு சூப்பரா தெரியும் சார். ஓகே, ஹேண்ட் லோ பண்ணிடலாம். சச்சின் டெண்டுல்கர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கிரிக்கெட்டின் கடவுள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆமாவா? ஆமான்னா தலையாட்டுங்க. சூப்பர். அவருக்கு இன்டர்வியூ கேட்டாங்களாமா, சார் நீங்க எப்படி எல்லா மேட்சையும் சூப்பரா பெர்ஃபார்ம் பண்றீங்க அப்படின்ட்டு. அதுக்கு அவர் என்ன தெரியுமா சொன்னாரு? அவர் என்ன சொல்லியிருப்பாரு? சச்சின் டெண்டுல்கர் ஒரு 1000 இன்டர்நேஷனல் மேட்ச் விளையாடி இருப்பாரா? விளையாடி இருப்பாருன்னா தலையாட்டுங்க. சோ கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா ரெக்கார்டும் வச்சிருக்காரு. அவங்க கிட்ட போய் கேக்குறப்ப, எப்படி சார் நீங்க இவ்வளவு நல்லா விளையாடுறீங்க அப்படின்னு கேக்குறப்ப, சார் நான் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் நான் போய் விளையாடுறப்ப இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் அப்படின்னு விளையாடுவாராமா. அவர் 500வது மேட்ச் விளையாண்டுருப்பாரு. ஆனா அன்னைக்கு காலையில கிரவுண்டுக்குள்ள போறப்ப இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச், இதை நான் வந்து ரொம்ப நல்லா ரொம்ப அழகா கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு மேட்சுமே, அவருக்கு 500வது மேட்ச் இருக்கும், 1000வது மேட்ச் இருக்கும், ஆனா இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச், இதை நான் பெஸ்டா கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் விளையாடுவாராமா. சோ அப்ப என்னன்னா அதுல வர்றது டெடிகேஷன். புரியுதுங்களா? டெடிகேஷன் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சது அப்படின்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. சூப்பர். Thank you. E. Okay, hand low பண்ணிடலாம். E for energy, evaluation, engage. ஓகேங்களா? எனர்ஜி சொன்னாங்க சார், தைரியமா பேசணும், கரேஜா பேசணும், கரெக்டா? எவாலுவேட் பண்ணணும். எவாலுவேட்னா என்னங்க? எக்ஸாம் பேப்பரை திருத்தற மாதிரி, கரெக்ட்டுங்களா? எவாலுவேஷன், எக்ஸாம் எவாலுவேஷன் நடக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்களா? ஓகே. சோ எப்படி எவாலுவேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு நாமே எவாலுவேட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஹுசைன் போல்ட் தெரியுமா? ஹுசைன் போல்ட் தெரிஞ்சவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. சூப்பர். ஹேண்ட் லோ பண்ணிக்கலாம். ஹுசைன் போல்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹுசைன் போல்ட் ஒரு அத்லட், ஜமைக்காவோட அத்லட், உலகத்திலேயே ஃபாஸ்டஸ்ட் ரன்னர், ஸ்பீடஸ்ட் மேன் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிற பட்டம் வாங்கியிருக்காங்க. அவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டாங்களாமா, சார் எப்படி சார் நீங்க வந்து எல்லா கேம்லயும் இந்த அளவுக்கு முன்னேறி இவ்வளவு மெடல் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு. அதுக்கு என்ன தெரியுமா அவர் சொன்னாரு? என்ன நானே எவாலுவேட் பண்ணிட்டேன் சார், நான் என்னோட ஃப்ரெண்ட் எவ்வளவு மார்க் வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கறது பார்க்க மாட்டேன். சோ அவர் என்னன்னா, என் ஃப்ரெண்ட் எப்படி விளையாடுறாங்கன்னு நான் பார்க்க மாட்டேன், நான் எப்படி விளையாடுறேன் அப்படின்னு தான் நான் பார்ப்பேன் அப்படின்னாராமா. சோ தன்னைத்தானே அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் வச்சிருக்காரு. 100 மீட்டர் வந்து 9.3 செகண்ட்ல கடந்திருக்காரு. அவர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 22 செகண்ட் 25 செகண்ட் ஆச்சாமா. கீப் ஆன் பிராக்டிஸ் பண்ணி ஓகேவா? அவர் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் இன்னைக்கு நான் போறப்ப பிராக்டிஸ் பண்றப்ப இன்னைக்கு நான் 20 செகண்ட்ல நான் 100 மீட்டர் ரன் பண்ணணும் அப்படின்னு அவருக்கு அவரே டார்கெட் வச்சுப்பாரு. அடுத்த ஒரு மாசம் கழிச்சு 18, அடுத்த ஒரு மாசம் 15, இந்த மாதிரி அவருக்கு தன்னைத்தானே பிராக்டிஸ் பண்ணி செல்ஃப் எவாலுவேஷன். நான் இன்னைக்கு சூப்பரா பேசுறேனா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. நிஜமாவா? நிஜமா? பிடிச்சிருக்கா? தேங்க்யூ. சோ நான் இப்ப வந்து சச்சின் டெண்டுல்கர் மாதிரி
இன்னைக்கு என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீச் கண்டிப்பா சூப்பரா உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிக்கிற மாதிரி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு நான் வருவேன். ஆனா இது எனக்கு 500ஆவதா இருக்கலாம், 1000ஆவதா இருக்கலாம், 50ஆவதா இருக்கலாம், 200ஆவதா இருக்கலாம். ஆனா நான் இங்க வர்றப்ப என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீச் அப்படின்னு தான் நினைச்சிட்டு வர்றேன். அதே மாதிரி உசைன் போல்ட் மாதிரி நேத்தை விட இன்னைக்கு நான் நல்லா பேசணும். ஓகேவா? அப்ப என்ன ஆகும்? என்ன நானே எனக்கு நான் போட்டி ஆயிடுறேன். நான் வந்து மற்ற ஸ்பீக்கர் அப்படி பேசுறாங்க, இவங்க இவ்வளவு மார்க் வாங்குறாங்க, அவங்க அவ்வளவு ஃபாஸ்டா ஓடுறாங்க, யாரையும் கம்பேர் பண்ண மாட்டேன். கம்பேர் யுவர் செல்ஃப் டு தி சக்சஸ். ஓகேவா? E for energy, E for evaluation, E for engage. engage அப்படின்னா என்னங்க? அதாவது நம்ம யார் ஆடியன்ஸோ அவங்க கிட்ட என்கேஜ் பேசணும். இப்போ நான் ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட ஆன்சர் வாங்குறேனா, ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட क्वेश्चन கேக்குறேனா, சோ இதுதான் என்கேஜ்மெண்ட். இப்போ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, நல்லா நல்லா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, சூப்பர். ஹேண்ட் லோ பண்ணுங்க. இது ஒன் டைப் ஆஃப் என்கேஜ். கண்ணை மூடிட்டு தான் இருக்கீங்க, ஆனா நான் சொல்றது எல்லாம் கவனிக்கிறீங்களா? சூப்பர். சோ A B C D E பார்த்தோமா? சூப்பர். சோ இப்ப நீங்க பேசிட்டீங்க, சுதந்திர தினத்தை பத்தி பேசியாச்சு. கரெக்ட்டா? பேசி முடிக்கிறப்ப என்ன செய்யணுங்க? பேசி முடிக்கிறப்ப முன்னுரை, பொருளுரை, முடிவுரை. நம்ம அத கண்டென்ட் அண்ட் கன்க்ளூஷன் பார்த்திருப்போம். கரெக்ட்டா? கண்டென்ட் அண்ட் கன்க்ளூஷன். கன்க்ளூஷன் வந்து அற்புதமா சூப்பரா முடிக்கணும். அப்பதான் வந்து ஒரு படத்துல வந்து கதையே நல்லா இருந்தாலும் கிளைமேக்ஸ் நல்லா இருந்தா படம் ஹிட் ஆயிடும். கரெக்ட்டா? எப்படி நம்ம எல்லாம் 3 வருஷம் ஜாலியா சுத்திட்டு 6வது செம்ல போயிட்டு இருக்கிற 20 பேப்பரையும் கரெக்ட்டா 20 பேப்பரையும் கிளியர் பண்றோம். ஆனா ஃபைனலா என்னாச்சு? காலேஜ் முடிச்சிட்டு பிஷப்ராப் காலேஜ்ல நான் சக்சஸ்ஃபுல்லா BCA முடிச்சிட்டேன், MCA முடிச்சிட்டேன், MCom, BCom, BSc எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணி சக்சஸ்ஃபுல்லா வெளியில வரோம். சோ அது மாதிரி தான் நம்ம கன்க்ளூஷன் வந்து சூப்பரா இருக்கணும். ஓகேவா? சோ நீங்க எல்லாரும் இப்ப வந்து மேடையில ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேசிட்டீங்களா? சுதந்திர தினத்தை பத்தி யார் யாரெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேசுறீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேசியாச்சா? பிடிச்சிருந்ததா நீங்க பேசுனது? பிடிச்சிருந்ததா? நிஜமா? சவுண்டே இல்லையே. ஓகே, நீங்க உங்களை நீங்களே பாராட்டிக்கோங்க கிளாப் பண்ணி. Thank you. எல்லாரும் உங்களோட ஐஸ் ஓபன் பண்ணிக்கலாம். அப்பா சூப்பரான என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீச்ச முடிச்சிட்டேன் சார். இந்த அற்புதமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த காலேஜ் ஸ்டூடண்ட்ஸ் பொறுமையாக கண்ணை மூடிட்டே லிசன் பண்ண உங்களுக்கெல்லாம் தான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் நன்றியை தெரிஞ்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். My dear brothers and sisters, யார் சொன்னா நீங்க வந்து சொல்லுங்க. எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஒன் செகண்ட். யாரா இருந்தா நீங்க வந்து ஏதோ சொல்றீங்க, சொல்லுங்க பரவாயில்ல சொல்லுங்க. How to prepare and publish leader எந்திரிச்சு சொல்லுங்க. என்ன சொல்லுங்க? To be frank, please. I need சொல்லுங்க anything, anyone சொல்லுங்க. எனர்ஜியா இருக்கு. Thank you so much. வேற ஏதாவது கமெண்ட்ஸ்? ஜாலியா இருக்கா? இங்க எத்தனை பேருக்கு உண்மையை சொல்லணும்,
சைமன் சார் சாரி ஃபார் திஸ் இஸ் ஆஃப் தி ரெக்கார்ட் ஓகே. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க எத்தனை பேரு அப்பாடா சார் ஒரு வாரம் கிளாஸ் கட்டிடுச்சு சார். நீங்க வந்தது வரப்பிரசாதமா போச்சு. மண்டே இருந்து ஃப்ரைடே வரைக்கும் எனக்கு நிம்மதியா இல்ல சார். எத்தனை பேர் இங்க உண்மையா சொல்லுங்க. Can you please all one second man this thing and photo எடுத்து. எல்லாரும் கேக்குறீங்க ஈவன் ஐ டேக் எனக்குடா. Thank you. So classல நல்லா போச்சா? So இன்னியோட எங்களோட கிளாஸ் செஷன்ஸ்லாம் ஆமா அடுத்த வாரம் ரைட். என்ன பண்றது, எங்களுக்கும் ஆசைதான். எங்களுக்கு எங்க ஆபீஸ்ல லீவ் தர மாட்டாங்களே. எம்ப்ளாயி ஐ மீன் எம்ப்ளாயி and I am an employee. புரியல என்னோட பேரு என்னோட ஃபீல் பிஷப் தரப் காலேஜ் மலையா so much happy 5 days போனதே தெரியல. Monday ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னாங்க. we started with the 7:18 சரிங்களா. ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது 7:18 இந்த டீம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கிளாஸ் வந்து ஆரம்பிக்கிறப்ப எங்களுக்கு ஒரு பயம் இருந்தது. ஐயோ காலேஜ் ஸ்டூடண்ட்ஸ் வச்சு ஓட்டிட்டாங்கன்னா என்ன பண்றது. but you know guys, each and every day our principal and Simon sir talking to us each and every day after the session. sir எங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ் வேற லெவல் சார். உங்களை நீங்கலாம் வாங்க சார், நல்ல கிளாஸ் எடுங்க சார், நல்ல சார். எங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ் கிட்ட ஏகப்பட்ட மாற்றத்தை நாங்க பாத்துட்டோம் சார், போதும் சார் அப்படின்ட்டு. you know ஏன்னா எங்களை விட உங்க சார் உங்களை நம்புறாரு ஜாஸ்தியா. அப்பேற்பட்ட சைமன் சார் ஒரு 2 minutes இங்க வந்து பேசினா நல்லா இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கிறேன். ப்ளீஸ் சைமன் சார். எப்பவுமே சின்ன சின்ன துவக்கங்கள் தான் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வெற்றியா முடியும். ஆரம்பிக்கும் போது நாங்கள் டீம் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் எத்தனை இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சூப்பர் பார்க்கும்போது அது 30 இருக்கும், 60 இருக்கும், 70 இருக்கும். நாங்கள் ஓப்பனா சொல்ல முடியும். நாங்கள் ஜூம் கிளாஸஸ் எல்லாம் நடத்தும் போது 58 பேர் 60 பேர் இருந்தா பெரிய விஷயம். ஆனால் எப்ப இந்த ஜூமை ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்மளுடைய மோட்டிவேஷனல் ட்ரைனிங், எஃபெக்டிவ் லேர்னிங் அண்ட் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் கோர்ஸ் ஆரம்பிச்சோமோ நம்ப முடியல. 110 பேர் 120 பேர் இருக்கு. அந்த கிரெடிட் எல்லாம் உங்களுக்கு தான். உங்களுக்குள்ள 4 என்ன விதைகளை அவங்க விதைச்சிட்டு போறாங்க. குறிப்பா I would like to congratulate the entire team of Vasavi Club International. So ஒரு பிக் ஹேண்ட் கொடுத்துறீங்களா உங்களுக்கு? தம்பி, நாளைக்கு நீங்க ஒரு பெரிய போஸ்டிங் போகும்போது இந்த அருமை உங்களுக்கு தெரியும். எப்படின்னா இங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரும் சாதாரணமான ஆட்கள் இல்ல. எஸ்கிராம் தியேட்டர் படம் பார்க்க போறீங்களா? அந்த தியேட்டர் ஓனர் தான் பத்ரிநாராயணன் சார். அதே மாதிரி உருவம் படிக்க ஓம் சக்தி சொல்லி கோயம்புத்தூர் தாஸ் குப்தாஜி, அச்சுலன் ரியலி ஃபேண்டாஸ்டிக் ஸ்பீக்கர். என்ன அசத்து போட்டாரு. ராகுல் உங்களில் ஒருவர், ஏன் நம்மில் ஒருவர் சொல்லலாம். அப்படி ஒவ்வொருத்தரும் பக்காவா செட் ஆகி, இது தவிர இன்னும் நிறைய பேர் நான் டைப் பண்ண நினைக்கிறேன். பூனப்பிரியா, one of my students from Pondicherry, what a presentation. அதே மாதிரி சௌந்தர்யா மேம் ஆக்டர் பத்தி அழகா எடுத்தாங்க. இப்படி ஒவ்வொன்றும் சொன்னாலும் உங்களுடைய வெற்றி உங்களுடைய தான் சொல்லிடலாம். அவர் சொன்ன எல்லாமே விளையாட்டு கிடையாது. வாழ்க்கையை
அது முடிச்சாங்க. எந்த ஒரு வழக்கத்தையும் 21 நாள் நீங்க செஞ்சீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக அது வெற்றியாக அமையும். நீங்க செஞ்சு பாருங்க. காலையில எந்திரிச்சோனே இந்த 4 சொற்கள் மட்டும் சொல்லுங்க. நைட் தூங்கும் போது இந்த 4 தடவை சொல்லணும். எத்தனை நாளைக்கு சொல்லணும்? 21 நாள் சொல்லணும். இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி விடுறேன். அது இன்னையில இருந்து ஆரம்பிக்கட்டும். எப்பவுமே தீபுரிகள் நாளைக்கு பார்க்கலாம், நாளைக்கு பார்க்கலாம், அடுத்த வருஷம் பார்க்கலாம் விட்டுட்டு போயிடுவோம். ஆனா இன்னைக்கு நீங்க சொல்றது உங்களுக்காக மட்டுமே. இது வந்து ஒரு செல்ஃப் டாக். ஓகே, நான் சொல்லக்கூடிய முதல் மந்திர சொல் முடியும். இரண்டாவது ஆகும், நடக்கும், கிடைக்கும். இப்போ நான் ஒரு தடவை சொல்லிட்டேன். நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. நீங்க உங்களுக்கு நீங்களே சொல்ல போறீங்க. your time starts now. முடியும், ஆகும், நடக்கும், கிடைக்கும். ஆகும், நடக்கும், கிடைக்கும். முடியும், 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 ஆகும், நடக்கும், கிடைக்கும். 20 தடவை சொல்லிடுறோம். 21 தடவை இந்த அரங்கமே அதிரணும். உங்களுக்கு சொல்லக்கூடியவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கணும். என்னாலேயும் மேடையில பேச முடியும், நாளைக்கு நானும் ஒரு பெரிய பேச்சாளர் ஆவேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நீங்களே கொடுக்குற கான்ஃபிடன்ஸ், இந்த மக்களுக்கு கொடுக்குற அஷூரன்ஸ். ரெடி? முடியும். தேங்க்யூ. இந்த மாதிரி வாழ்க்கையில கிடைக்கிற எல்லா வாய்ப்புகளையும் பயன்படுத்துங்க. இது ஆரம்பம் தான், முடிவு இல்லை. தேங்க்யூ வெரி மச். காட் பிளஸ் யூ ஆல். So Simon sir சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா it's true words. So எதுக்காக நான் இந்த true words சொன்னேன்னா anything 21 days சொன்னாரு பாத்தீங்களா, அது கண்டிப்பா சொன்னால் நடக்கும். ஏன்னா ஏன் 21 days சொல்றாங்க பாத்தீங்களா? you know why? ஒரு காரணம் 21 days சொல்லிருக்க மாட்டாரு. how why? you know 21 days சொல்லி பழகிட்டா செஞ்சு சொன்ன மாதிரி பழகிடும். So you will be doing out. That's why he told 21 times. He will be surely doing out. I request the next coordinator Banu ma'am to have some words. Tell me I forget. Tell me I forget. Teach me I remember. Involve me and I learn. Learning never exhausts the mind. The beautiful things about learning is that nobody can take it away from you. Good morning, good afternoon to one and all gathered here for the valedictory function for the 1 week effective learning and effective public speaking course. People are either born to be hosts to receive welcome or born to be guests to receive welcome. I invite Mrs. E. Banu, Placement Officer, Bishop Top College, to deliver a welcome address. Good afternoon to one and all. நம்ம காலேஜில் இப்படி ஒரு இன்சிடென்ட் பார்க்குறேன் அப்படின்போதே வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. இதுக்கு முதல் காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரின்சிபல் சார் தான். ஆஃப்லைன் ப்ரோக்ராம் பார்க்கும்போது இப்போ லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிலாம் வளர்ந்துட்டு இருக்குது. ஆனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆன்லைன் பண்ணணும், அவங்களும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்னைக்கு நம்ம பிஷப் டாப் காலேஜே நமக்கு டிஜிட்டல் பிரிட்ஜஸ் டாப் காலேஜாக நம்ம மாற்றி கொடுத்த பிரின்சிபல் சார் அவர்கள் வருகை என்ன வரவேற்கிறோம். இப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து நான் பார்த்ததில்லை. நான் 12 இயர்ஸாக இங்கே ஒர்க் பண்ணுறேன். ஆனால் பிளேஸ்மெண்ட் ரிலேட்டடாக இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எப்படி மோட்டிவேட் பண்ணணும், என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மள வாசவி கிளப் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் அப்படிங்கிற அந்த குரூப் வரும்போது நம்ம அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் தகுதியா என்னன்னு ரொம்ப நாங்கள் திங்க் பண்ணோம். இருந்தாலும் மேடம் நீங்கள் எப்படினாலும் கொடுங்க, அதை வந்து நாங்கள் நடத்தி காப்போம்னு சொல்லிட்டு இந்த வாசவி கிளப் இன்டர்நேஷனல் அப்படிங்கிற குரூப் நம்ம காலேஜ்லேருந்து இந்த 1 வீக்காக நம்மளை வந்து வேற லெவலுக்கு கொண்டுட்டு போயிட்டாங்க. அதில் இன்னைக்கு வந்து அவங்க புதுசாக தெரிஞ்சாலும் இன்னைக்கு எல்லாமே முதல் முறையாக எல்லாரும் பண்ணக்கூடிய இந்த காட்சிகள் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. இதற்கு முதல் காரணமாக இருந்த நமது வாசிப்பிக்கவே சில்வர் ஸ்டார் KCGF லட்சுமி பாலாஜி டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர் அவர்களை வருக என்ன வரவேற்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் முதல்ல எண்டு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எனர்ஜி லெவல் கொஞ்சம் கூட
நம்ம பத்ரி நாராயணன் சார். அவரை பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டிகிரி எவ்வளோ இது பேசுகிற பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்குது. மேடம் எதுனாலும் ஓகே சார், இப்படி இது இருக்குதுங்க, ஷெட் இருக்குங்க, ஃபேன் இல்லைங்க, ரூம் இல்லை, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ண முடியலைங்க மேடம், அதெல்லாம் நாங்கள் எத்தனை மணி நேரம்னாலும் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்டிங் முதல் இப்போ முடிவு வரைக்கும் எங்களுடைய இருந்து அந்த வாசவி கிளப் இன்டர்நேஷனல்லையும் இங்கே நம்மளுடைய காலேஜ்லையும் பாலமாக இருந்து எல்லா ப்ரோக்ராமையும் இன்னைக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடத்திருக்காங்க. அதுக்கு முதல் காரணமான பத்ரி நாராயணன் சார் அவர்களே நம்மளுடைய இந்த வாசவி கிளப் இன்டர்நேஷனல் மூலமாக வந்திருக்கக்கூடிய நம்ம சந்திரமோகன் சார் பிரசிடென்ட் ஆஃப் தாராபுரம் அவர்களையும் வருக நிகழ்ச்சி நடக்குது அப்படின்னா அதுக்குரிய முழுகிற காரணமே இருக்கலாம். ஆனா இருந்தாலும் இந்த ட்ரைனர் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இது எத்தனை பேர் எத்தனை ஒவ்வொரு நாளைக்கு பர்சன்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபுல் எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கிறாங்க. நீங்க 3 hours ஆகட்டும், 5 days ஆகட்டும், 10 days ஆகட்டும், இந்த அளவுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு முழுவதும் காரணமாக இருந்த நம்மளுடைய ட்ரைனர் அவர்களே வருக என வரவேற்கிறேன். நம்முடைய ஸ்டாஃப் அவர்களுக்கு வருக அழைக்கிறேன். இது மட்டும் இல்லாம நல்ல ஐடியா ப்ரோக்ராம் நடத்தலாம் மேடம், பண்ணலாம், நம்ம காலேஜ்ல என்ன வேணா பண்ணலாம்னு சொல்லி கொடுத்த நம்முடைய வைஸ் பிரின்சிபல் சார் ஏ. பிரேமாஸ் அவர்களையும் டீன் ஆஃப் அகாடமி